السلام علیکم جی. تو میرے ڈیئر لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال احوال ہے؟ اور جناب آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ ہمارے ہاں تو جناب سموگ ہے، اور آپ سب بھی جانتے ہیں سموگ کے بارے میں کہ یہ آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو میں تو گھر پہ ہی ہوتی ہوں تو الحمدللہ میں محفوظ ہوں، لیکن بچے اور مرد حضرات جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں. اکثر خواتین بھی جو ہیں وہ ورکنگ وومن ہیں تو باہر جاتی ہیں، تو وہ سب کو چاہیے کہ احتیاط کیا کریں، ماسک کا استعمال کریں، اور جو ہے نا اس موسم میں بہت بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے سانس کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں، فلو بھی ہو جاتا ہے. تو سب لوگ جو ہے وہ بہت احتیاط کیا کریں، اور ماسک کا استعمال جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے وقت ضرور کیا کریں. بات کریں ناول کی تو جناب ناول ایز یوزول وہیں پہنچ گیا ہے جہاں کہ عموماً رائٹرز پہنچا دیتی ہیں. اور معذرت، میرا مقصد کسی کی دل آزاری ہرگز نہیں ہے. سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے، اور ہر کسی کا اپنا معیار ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ سب کی چوائس ایک جیسی ہو، سب کو ایک جیسی چیزیں پسند آئیں. تو مجھے اس قسم کے ناول جو ہے وہ پسند نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لسنرز ہیں جو آج کل کی نئی رائٹرز کا رائٹنگ سٹائل پسند کرتے ہیں، اور مجھے یہ رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ زیادہ تر انڈین فلمز اور ڈرامہ سے جو ہے وہ متاثر ہوا محسوس ہوتا ہے. اکثر انڈین ڈراماز میں یہ ہوتا ہے. میں برائی نہیں نکال رہی، تو میرے انڈین لسنرز بھی جو ہے وہ اس بات کا برا مت منائیں کہ انڈین سیریلز میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، مطلب من پسند نہیں ہوتی، گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے شادی ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، دونوں ایک دوسرے سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، اٹریکٹ ہو رہے ہیں، لیکن اظہار نہیں کر پاتے، اور جناب سالوں گزر جاتے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ ان کا آگے نہیں بڑھتا. تو میں کھلے الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتی کہ کس انداز میں آگے نہیں بڑھتا، لیکن یہ ایک بہت ہی پرانی سچویشن ہو گئی ہے ایسی کہ مطلب لمبا عرصہ گزر جائے اور میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ دوریاں قائم رہیں. تو یہ ناول بھی اسی سٹیج پر پہنچ چکا ہے جناب کہ ایمل اور حمان کی شادی ہو گئی ہے، اور اب ان دونوں کی نوک جھونک چک چک چلتی رہے گی، اور یہ ناول جو ہے لمبا گھسیٹا جائے گا. اسی طرح یقیناً رشید ڈھوسلا اور افضل رونگی جو ہیں وہ بھی اپنے کیفرے کردار تک نہیں پہنچیں گے، وہ بھی مسائل کریٹ کریں گے. تو یہ کہانی ابھی مزید کھینچی جائے گی. یہ کہانی ابھی یوں سمجھیں کہ 2 حصے مکمل ہو گئے ہیں، تیسرا حصہ باقی ہے. اس کی کم از کم بھی جو ہیں 4 سے 5 ایک ساتھ ابھی اور ہوں گی اس ناول کی، اس سیزن کی. اس کے بعد سیزن 2 بھی ہے اس کا، جس کے بارے میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. تو اینی ویز اتنی زیادہ بورنگ کہانی نہیں ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے کہ یہ کہانی آگے جاری رکھی جائے یا نہیں. انشاءاللہ میں اسے کمپلیٹ کروں گی، اور انشاءاللہ میرا پورا ارادہ ہے کہ میں اس کا سیزن 2 بھی شیئر کروں. آپ سب جو لوگ سن رہے ہیں، شوق سے سن رہے ہیں، اور جنہیں یہ ناول پسند آ رہا ہے تو وہ یقیناً اس کا سیزن 2 بھی سننا چاہیں گے. تو انشاءاللہ میں وہ بھی شیئر کروں گی، اور کس طرح سے شیئر کروں گی وہ بھی میں پریویس ایپیسوڈ کے آخر میں بتا چکی ہوں. تو ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ میری کوشش پھر یہ ہوگی کہ سیزن 2 اس کا جب شروع کروں تو ساتھ ایک اور ناول اس طرح کا جس طرح کا میں پسند کرتی ہوں، یعنی اپنی چوائس کا کوئی ایسا ناول مجھے مل جائے اللہ کرے، تو پھر میں ایسا کروں گی کہ ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ اس کے سیزن 2 کی اپلوڈ کروں گی، اور ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ دوسرے ناول کی، تاکہ وہ لوگ جو میری طرح کے ناول پسند کرتے ہیں وہ بھی بور نہ ہو، انہیں زیادہ عرصہ انتظار نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ ناول بہت طویل ہے. تو اس کی اگر میں 2 ایپیسوڈ بھی ڈیلی اپلوڈ کروں تو یہ بہت لمبا جائے گا. تو اس دوران میرے جو دوسرے لسنرز ہیں جو کہ اچھے معیاری اور میچورٹی والے ناولز جو ہیں وہ سننا پسند کرتے ہیں تو وہ بور ہو جائیں گے. تو میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں، اس لیے اپنی پسند کے ساتھ ساتھ آپ سب کی پسند کا بھی خیال رکھتی ہوں. تو میری کوشش یہی ہوگی کہ سیزن 2 کے ساتھ میں کوئی دوسرا ناول بھی شروع کروں، اور دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ لے کر چلوں. باتیں بہت ہو گئی ہیں، چلتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب. جی جناب، تو ناول کا نام ہے متاع جان ہے تو، مصنفہ ہیں ایس مروہ مرزا، قسط نمبر 11. ہاں سیکیورٹی ڈبل کروا دی ہے، بس تم وہاں مکمل نظر رکھو. اکبر اپنے اسٹڈی روم میں کچھ فائلز کھولے براجمان تھے، اور ساجد کو تاکید کرتے وہ اب فون بند کر کے رکھتے ہوئے فائل پر نگاہ ڈالنے کے بجائے ٹیبل پر رکھے جانے والے چائے کے کپ کو دیکھ کر چونکے، اور نظر اٹھی تو نور سنجیدہ سی کھڑی انہی کو دیکھ رہی تھی جو مکمل بلیک میں اسے مزید پیارے لگ رہے تھے. کمرے میں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی. بس تبھی وہ اکبر کے لیے خود ہی چائے بنا کر لے آئی تھی. تم نے کیوں بنائی؟ تمہیں تو سونے کا کہا تھا. اکبر کا نرمی سے پوچھنا نور کا چہرہ بجھا سا گیا، اور وہ یوں ان کو بھی بھلی لگی تھی.
मुझे नींद नहीं आ रही थी, आप वहां आ जाएं ताकि मुझे डर ना लगे, मैं आपको वहां तंग थोड़ी करूंगी। नूर के बात करने का अंदाज और यूं अकबर पर मुकम्मल इन्हिसार कर लेना उनको अब अपनी जिंदगी एक मुश्किल लग रहा था। आज तक वो ऐसे नाजुक रिश्ते से कोसों दूर थे कि वो अपने आप को कमजोर देखने से खौफजदा थे। उनकी जिंदगी का कुछ रोज कबल तक जो मकसद था वो सिर्फ बुरे और गलीज मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना था। आज तक वो तभी तो मजबूत थे कि उनकी कोई कमजोरी उनके किसी दुश्मन के पास ना थी, मगर ये लड़की जो उनकी जिंदगी से हादसाती तौर से जुड़ी थी, उन्हें खदशा था कि उनकी अनकरीब कमजोरी ना बन जाए। संजीदा और चुप से अकबर को देखकर नूर का गुलाब चेहरा भी कुछ पल मुरझा गया। जानती थी कि अकबर को तंग करती है, मगर दिल के कामों में इंसान का किसी सदी में भी इख्तियार नहीं हो सका। आप मुझ पर गुस्सा हैं क्या? नूर ने खुद ही उदासी के संग अकबर की चुप देखते हुए पूछा, जिस पर वह अपने ख्यालात से बाहर आए और तमाम तवज्जो नूर की सिमत की। नहीं, मैं गुस्सा क्यों होने लगा, बस कुछ सोच रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर इतना इन्हिसार नहीं करना चाहिए। अकबर के लहजे में फिक्र उमड़ी तो नूर ने उनकी संजीदगी बढ़ती महसूस की। और मेरे पास कोई है ही नहीं। नूर की खलिश उसके लहजे में उतरी, जिस पर अकबर ने दानिस्ता अपनी तल्ख सी संजीदगी में कमी किए नूर के हाथ को अपने हाथ में लिया और मुस्कुराए। ऐसे नहीं कहते। अच्छा आओ, कमरे में तुम्हारे लिए कुछ है। अकबर ने खुद ही उदास सा माहौल हटाने को उसका हाथ हनोज पकड़े, दूसरे हाथ में चाय का कप उठाया और नूर के साथ ही स्टडी से निकलकर कमरे की जानिब चल पड़े। वो भी तहय्युर से खुली आंखों में अकबर का मुस्कुराता चेहरा बसाती हुई खुशी में लिपटी उनके साथ कमरे तक गई। अकबर ने चाय का कप अंदर जाकर मेज पर रखा और ड्रेसिंग के करीब नूर को खड़ा करते एक छोटा सा बॉक्स निकालने लगे। नूर बड़े खुशगवार तजस्सुस के साथ उनका अंदाज देखती मुस्कुरा रही थी। क्या आप इस बुरी तंग करने वाली लड़की को मुंह दिखाई भी देंगे? नूर की लाड से पूछी बात पर अकबर अब तो वाकई मुस्कुरा उठे और मबहम से तबस्सुम को चेहरे पर सजाए ऐन रूबरू हुए। मेरी वालदा को मेरी शादी का बड़ा अरमान था। अपने ज़माने में ही वो मुझ 15 साला अल्लड़ लड़के को शादी के लिए मनाया करती थी। ये तब की उनकी बनवाई रिंग है जो उनकी ज़िंदगी में किसी पार ना लग सकी। अब जब तुमने मुझे तंग करने की ठान ली है तो मैं ये रिंग तुम्हें देकर वालदा के एक अधूरे अरमान की तकमील करना चाहता हूँ। अकबर जिस अंदाज से अपनी मरहूम वालदा का तज़किरा कर रहे थे, ये नूर की बड़ी बड़ी उदास आंखों में नमी ले आया। खुद वो अपनी वालदा की कमी पर बुझे सी लगी। बाबा तो उनकी पैदाइश से पहले ही वफात पा गए थे और वालदा भी अकबर को तब एक हादसे के बायस छोड़ गई जब वो अभी सिर्फ 13वीं जमात के तालिब इल्म थे। नूर की आंखों की नमी उनको यूं लगा जैसे अपनी अपनी है। कितनी मिलती जुलती थी दोनों की कहानी। अल्लाह भी खूब जोड़ियां मिलाता है। वो बहुत ही खूबसूरत सी सोने की नफीस और बारीक यूनिक डिज़ाइन की अंगूठी थी, जिस पर एक सुर्ख और 6 सफ़ेद छोटे नग जड़े थे। आप ये अपनी खुशी से पहनाएं तो ज़रूर पहनना चाहूँगी। नूर की भराई आवाज़ के संग मान उनकी समात और दिल को मुतमईन करता उनको भला लगा। तभी वो बहुत नरमी से नूर का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में वो रिंग पहनाते हुए नूर का खुद की सिमत तवज्जो से देखना भाप कर मुस्कुराए। रिंग एकदम परफेक्ट फिट आई थी। वालदा आज हकीकी सुकून में होंगी। तुम वाकई अजीब सी अजनबी थी नूर, मगर इस रिंग को पहनने के बाद थोड़ी ही सही अपनी अपनी लग रही हो। अकबर के अंदाज का मेहरबान सा पलटाव नूर के दिल को जिस राहत से मिलवा गया था, उसका सुख वही जानती थी। कब इसके दिल में खुद से इतने बड़े इंसान के लिए मोहब्बत समाई है, उसे खबर ना हो सकी। आज यूं अकबर का भी नरम और मायल अंदाज उसका सारा डर और बेसुकूनी खत्म कर गया था। तो मुझे इनाम कौन देगा? खुद नूर के मुंह से ये नादानिस्ता फिसला, जिसे सुनकर अकबर तो थोड़े संजीदा हुए, अलबत्ता वो तेज जुबान की मासूम परी जरूर झींप कर रह गई। बहुत जज्बाती हो तुम। अकबर के हाथ का नूर की कमर को नरमी से टच करना नूर को भी चौंका गया। वो हौकज़दा बनी चेहरा उठाकर अकबर को देख रही थी, जो अब भी दूसरे हाथ को नूर की कमर पर जमा चुके थे। नूर बौखलाई हुई दोनों हाथ उनके चौड़े सीने पर रखे अपनी घबराई सी आंखें पट से अकबर की आंखों में डाल गई। पहले ही इतने बड़े हो गए हैं आप, वालदा क्या कहेंगी कि मेरा बच्चा अभी भी बेअक्ल ही है, हालांकि अब तो बच्चे को लड़की भी मिल चुकी। नूर का यूं लजाएपन और बेबाकी को मिलाकर अकबर की आंखों में बिना खौफ देख कर कहने पर अकबर के चेहरे पर जो हंसी उभरी, उसका नेमल बदल उस दुनिया में ना था। अनबिलीवेबल, तुम ये सब कैसे कह लेती हो? अकबर ब्लश करते हुए नूर की जान ले रहे थे और वो भी अपने दिल को उस शख्स के लिए बेकरार महसूस कर रही थी। ओहो सॉरी, लगता है कुछ बोंगी मार दी। वो पता नहीं कैसे कह गई, सच में जानबूझ के नहीं कहा। ये जो वो कह बैठी थी उसको एक बार परखने के बाद नूर के रोंगटे खुद खड़े हुए और अकबर उसके चेहरे की उड़ी रंगत और हकलाते लहजे के संग उसकी नजरें चुराती हुई पलकों को देखते मतबस्सम से हो गए।
ऐसे भौंकियां मारती हुई क्यूट लगती हो, कैरी ऑन। अकबर का नरमी से कहना और नूर को गिरफ्त से आजाद करने पर नूर हड़बड़ाकर उनको दूर जाने से रोकती और अपनी नन्ही मुन्नी बाजुओं को अकबर की गिरफ्त में बांधे उनको भी हिला गई। मेरा दिल करता है एक पल आप दूर ना जाएं मुझसे, मुझे ये क्या हो गया है। नूर की दबी सी आवाज और इस्तफसार सुनकर अकबर ने उस चिमटी जोंक के गिर्द बाजू हायल किए, लतीफ सी स्माइल दी और यकलख्त हंस दिए। मोहब्बत तो नहीं कह सकता, हाँ अटैचमेंट कहा जा सकता है, पर यह अच्छी बात है कि तुम सब कुछ मुझे बिला झिझक कह पाती हो, वरना उम्र का जो एक तवील फर्क है उस हिसाब से तो ये एक अनहोनी ही है। अकबर ने मुलायम से लहजे में जवाब देकर नूर के दिल को फिर से धड़का दिया। तभी वो उनके सीने से सर उठाई, जज्बातियत से चेहरा ऊंचा किया, उनकी खुद पर साया फिगन आंखों को देखने लगी। मोहब्बत, जी यही हुई है। आप मुझे इस दुनिया में वाहिद प्यारे इंसान लगते हैं। मैं कैसी लगती हूँ आपको? चिपकू, जिद्दी और मुसीबत, है ना? नूर का ये मासूमाना अंदाज अकबर को फ्रेश कर चुका था और वो भी शरीर सी सोच में मुब्तला नूर की बोझल पलकों को देख रहे थे। तुम प्यारी हो, नाजुक और मासूम। अकबर ने पूरी सच्चाई के संग नूर के उठाए चेहरे पर से माथे पर ढलकते बाल हटाते हुए कहा और मुस्कुरा भी ना पाई वो। झूठ, मैं आपको तंग करने वाली मशीन लगती हूँ, जानती हूँ, नूर ने मुंह बसोरते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, जिस पर अकबर भी मुस्कुरा दिए। और अजीज भी। अकबर के लहजे में ढलती चाशनी नूर के लिए सुकून का लम्हा तब बनी जब वो उसकी गालों से अपनी हथेलियों को जोड़े पूरे हक से उसके माथे पर प्यार से बोसा दे गए। ऐसी मीठी तासीर के नूर खुद किसी ट्रांस में मुब्तला हुई अकबर को देखती हुई मुस्कुरा दी, जो खुद निहायत दिल फरेब मुस्कान में मुब्तला थे। आपको भी मुझ पर प्यार आ ही गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नूर जरा ना शर्माते हुए उनके गिर्द बाजू हायल किए चेहरा उठाती मान से बोली, और वो उस लड़की पर दंग थे कि आखिर ये क्या बला है। अब सो जाओ, काफी है ना। अकबर उसकी मजीद बढ़ती बेकरारी को बखूबी भागते हुए दानिस्ता शरीर सा मुस्कुराए और वह अब की बार उनकी आंखों की शरारत देखकर मुस्काती हुई होंठ का किनारा चबाती ना में सर हिलाते उनके साथ लगी रही। आपका कौन सा बिल आ जाएगा, इससे ज्यादा तो मुझे अम्मा करती थी। अम्मा? नूर की सारी शरारत यकलख्त कर बनी, जिस पर अकबर ने भी महसूस किया कि वो रोज ही दी है। तभी उसे बहुत नरमी से खुद से अलग करके बेड पर बिठाते खुद भी अफसुर्दा से पास बैठे। नहीं भूल सकती उस घटिया इंसान ने मेरी अम्मा को मारा था। वो जलन भी नहीं भूल सकती जो उस काफिर इंसान ने मुझ पर नाजिल की। वह सब बहुत भयानक था। अकबर ने उसका हाथ पकड़कर खुद से जोड़ा, मगर वो ये बात बताती हुई बाकायदा कपकपा रही थी। खुद अकबर की आंखों में उन दरिंदों के लिए हकारत उतरी। सबका एहतसाब होगा, रो मत। अभी तो तुम हंस रही थी, बहादुर बनो नूर। बस इंसाफ जरूर मिलेगा हर मासूम को। अकबर एक बाजू उसके गिर्द हायल किए हुए उसे तसल्ली दे रहे थे। आप भी तो मर्द हैं। वो कैसे मर्द थे जो मुझे नोच खाना चाहते थे। सच में उस रोज अगर शाजो खाला मुझे ना भगाती तो मैंने सोच लिया था कि अपनी जान ले लूंगी, पर मैं कैसे मर जाती। अल्लाह ने मुझे आपसे जो मिलवाना था। आपसे मुझे जरा डर नहीं लगता सच में, बल्कि मेरा दिल आपके पास आने को हर वक्त बेकरार रहता है। नूर ने जरा सा रोकर अपनी आंखों में सुर्खी का जहां उतार लिया था। वो अपना हाथ अकबर के गाल पर उगी मध्यम दाढ़ी पर फेर कर उनको एक एक लफ्ज सच्चाई से कह गई, और अकबर बस नूर को ही देखते रह गए जो उनसे उनकी सोच से ज्यादा अटैच हो गई थी। ये सब मत सोचो, चलो लेट जाओ, सोते हैं। अकबर ने खुद ही मसालियत से मामला टालते हुए उठकर परे खिसकते बेड पर नीम दराज अंदाज में लेटे, और उनके लेटते ही नूर भी सीधी होती लेट गई। अकबर ने भी मना करना मुनासिब ना समझा। वो उनके बाजू पर सर रखे लेट गई थी। नरम सी गिरफ्त में नूर को समोए खुद भी लैंप की रोशनी बुझाते हुए आंखें मूंद गए। वो तो खुद को अकबर के बेहद पास भी महफूज जान रही थी, तभी पूरे इत्मीनान से नींद में उतर गई। थैंक यू हमान, तुम्हारी बात मानकर वो आई है। प्लीज तुम उसे अब कायल करो कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं। एमल जो आते ही मुंह मोड़कर अपने कमरे की सिमत बढ़ गई थी, फैसल के दिल को अभी भी रंज में मुब्तला कर गई, और तभी वो लाउंज में बैठे हमान से उसकी बसात से ज्यादा मांग रहे थे। अंकल कुछ वक्त दें उसे, आप जानते हैं वो अपनी जगह गलत नहीं है। इतना सब उसकी मर्जी के खिलाफ और उसकी अना पर ज़र्ब की तरह जो जख्म लगा है, उसे भले वो गुस्से की परतों में छुपा कर रखती है, मगर वो एग्जिस्ट करता है। आप बड़े हैं, प्लीज उसकी सिचुएशन मजीद आकवर्ड ना करें। फैसल के परेशान लहजे के बरक्स हमान अब उन लोगों की बेताबियों पर बरहम सा था। अब जो कुछ ये सब मिलकर एमल के साथ कर चुके थे वो उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकती थी। तभी हमान ने साफ लफ्जों में दोनों पर हकीकत वाज़े करते हुए खासी संजीदगी अपनाई। मानिया भी अफसुर्दा थी, मगर कहीं दिल से वह आसूदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि हमान वाकई समझदार इंसान था। क्या करे हमान बच्चे, उसकी यह नाराजगी और यह हकारत हम नहीं सह सकते।
तुम उसे समझाओ कि वो हमारी कुल कायनात है। मानिया की आंखों में उमड़ती खलिश और नमी पर हमान ने मुतमईन करते हुए सर को जुम्बिश दी, मगर वो इस वक्त ये महज उनकी तसल्ली के लिए कर गया था। वेरी फनी, कायनात वो भी मैं। मुझे ये सुनकर हंसी आएगी, और आप दो को परेशान होने की जरूरत नहीं। यह आपका मुंह बोला बेटा है जिसे आपने एमल पर तरजीह दी। अब इसे ही गोद में उठाएं, क्योंकि एमल किसी को माफ नहीं करेगी। मैं शानजे की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि ये घर मुझे अब पहले की तरह सुकून नहीं दे रहा। कैरी ऑन गाइस। एमल ये सब सुनकर इस्तेहज़ाइया हंसती हुई ना सिर्फ फैसल और मानिया का दिल काट कर रख गई, साथ में हमान ने भी उसकी ये बेरहमी खफा होकर देखी, मगर वो उन तीनों की किसी अफसुर्दगी को जरा अहमियत ना देती हुई तीनों को एक सी बेरुखी से देखती पैर पटकते बाहर की सिमत लपक गई। आप दोनों परेशान मत हो, मैं अपनी कोशिश करूंगा। हमान ने उनके उतरे चेहरे देखकर तसल्ली दी थी। हमान जानता था कि एमल को किसी नापसंद बात के लिए कायल करना उस जैसे नाजुक इंसान के बस का रोग ना था। मानिया, फैसल और हमान ने साथ ही खाना खाया, जबकि दूसरी सिमत एमल और शानज़ी एक दूसरे से वाकई इस तरह मिली जैसे दो बिछड़ी रूहें हों। शाना को उसकी जो टेंशन और फिक्र थी वो एमल के मुस्कुराते चेहरे को देखकर हट गई, और दोनों ने खूब मजे से ना सिर्फ खुद पिज्जा ऑर्डर किया बल्कि आज तो चौधरी अकमल साहब को भी खिला दिया। वो भी दोनों की मुस्कुराहट देखकर जी उठे थे और इस मुस्कुराहट की दायमी होने की दुआ भी की थी। शानज़ी अकेली ही आई थी क्योंकि आली बाबा की वजह से रुक गया था, मगर उम्मीद थी वो भी जल्द पहुंच जाता, क्योंकि आज फिर से हानिया लोगों का प्लान जलाल की तरफ रुकने का था। आली बाबा की वजह से घर रुक गया था, मगर चूंकि हमान आज फैसल की तरफ था तो हानिया की फैमिली जलाल की तरफ आज चली गई, जिसकी बदौलत मोहतरम बेकरार से आली पहली फुर्सत में अकमल साहब के घर पहुंचे। अकमल साहब सो चुके थे, तभी आली सीधा शानज़े के रूम में ही गया। अभी कुछ देर पहले ही एमल घर गई थी और उसके जाने के बाद शानज़े ने चेंज किया था और आकर लेट गई थी। आलियन उससे आज की रात दूर था, उसका इस बेफैज को गम होने के बजाय सुख लग रहा था, मगर आली साहब हकीकत में वो जोंक थे जिसका अंदाजा भी मासूम शानज़े को ना था। अभी वो हल्की सी नींद में उतरी ही थी कि अपने साथ लेटते किसी वजूद की अपने गिर्द हायल होती गिरफ्त उसे नींद से खींच लाई। शानज़े बौखलाती हुई आंखें खोलते हुए डर कर मुड़ी तो आली की शरारती आंखें देखकर हैरत और गजब से सुर्ख हुई, जो उसका दम निकालकर ढीठ बना दांत निकाल रहा था। आलियन, शर्म नहीं आती आपको? हार्ट फेल हो जाता तो आप क्यों आ गए? या अल्लाह, मुझे एक दिन सुकून का क्यों ना मिल सका? शानज़े कच्ची नींद में उठ जाने का गुस्सा बेचारे आली पर उतारते सख्त बरहम हुई, मगर वो तो उसकी चिढ़ पर भी उसे मजीद दबोचता दांत निकाल रहा था। दरअसल हानिया भाभी लोग आ गए थे तो मैंने सोचा मैं भी अपने जाने मन के पास चला जाऊं। सुकून मेरे बगैर तुम्हें नहीं मिल सकता, लिहाजा मैं हाजिर विद मुंह दिखाई। आलियान की इस बात पर शानज़े उसकी गिरफ्त के बीच ही करवट बदलती रूबरू हुई और उसके सीने पर पंच मारा। आली ने हंसते हुए आह की और हंस दिया। जालिम लड़की, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। खैर लुक, तुम्हारी मुंह दिखाई। यार, मुझे ये गिफ्ट्स वगैरह लेने का जरा सलीका नहीं, पर इस पर नजर पड़ते ही यूं लगा कि तुम्हारे लिए ही तराशा गया है। वही सीने पर पंच मारती शानज़े की कलाई पकड़े वो अपनी पॉकेट से निकालता बहुत प्यारा गोल्ड का ब्रेसलेट पहनाए शरीर और दिल फरेब हुए अपनी बदसलीका होने की दुहाई भी दे गया। शानज़े ने अपनी नजरें आली के चेहरे पर जमाई, जो उसके हर रूढ़ रवैये के बावजूद उस पर मोहब्बत की शिद्दत लुटाता जा रहा था। वो कितना सच्चा और प्यारा था ये शानज़े को समझ आना शुरू हो गई थी। आली की चमकती आंखें शानज़े की खोई सूरत पर जमी थीं। बहुत प्यारा है, थैंक यू। शानज़े ने मबहम सा मुस्कुराकर आली को देखा, जो उसकी सिमत निसार होते अंदाज में देखकर मुस्कुराया। बट मेरी शानज़े से कम। नींद आ रही है, सोएं। शानज़े ने एक नज़र आली के संजीदा चेहरे की सिमत देखा और डरी सी उसकी कुर्बत से निढाल होते हुए बोली, जिस पर आली ने उसके माथे पर जोरदार तरीके से बोसा दिया और सर हिलाया। जो हुक्म। वैसे भी मेरी नींद का बंदोबस्त तो तुम्हें यूं लाख करके हो गया है। मुझ जैसे हैंडसम और आफत हस्बैंड को यूं ही देखते हुए और महसूस करते हुए सो सकती हो तो सो जाओ। आलियन की गुस्ताखी की कोशिश पर शानज़े ना सिर्फ कांप उठी बल्कि उसका सुर्ख होता चेहरा आली को लुत्फ दे गया। मेरा सांस बंद हो जाएगा, यहीं हूँ, भागने थोड़ा लगी हूँ। शानज़े ने नजरें चुराकर मिनमिनाते हुए मजबूरी गोश गुजार की, जिस पर आलियन तो उसकी पलकों का रक्स देखकर गोडे गोडे कुर्बान हुआ जा रहा था। मैं अपने दिल का क्या करूं जो ज्यादा और ज्यादा का तलबगार है। मोहब्बत का जायका चख लेने वालों को फिर मोहब्बत ही की लत लग जाती है। कोई रंग तुम्हारे रंग से बरतर नहीं, कोई खुशबू तुम्हारी खुशबू से अफजल नहीं, और कोई सुकून का लम्हा तुम्हारी कुर्बत के लम्हों से मोतबर नहीं। आलियान का संजीदगी और जज्बातियत से शानज़े को ये सब कहना खुद उस पगली हुई को उस शख्स का कर गया। कोई मोहब्बत में इतना सच्चा और खरा भी होता होगा, ये शानज़े के लिए बड़ी अजीब बात थी।
मगर दूसरे की मर्जी का ख्याल रखना भी जरूरी है। मोहब्बत आपको है आलियान, मेरे अंदर आप जितना जोश, वलवला और जुनून नहीं है। वक्त दे थोड़ा। शानज़े भी खुद को आलियान के शहर में बंधा महसूस की उसकी आंखों में झांक कर बोली, जो खुद संजीदा हो चुका था। दे दिया, पर मेरे पास से जा नहीं सकती तुम। मैं तुमसे ऐसा नाहक और नाजुक तकाजा तो कर ही नहीं रहा। तुम पर थोड़ा हक जताना चाहता हूँ ताकि लगे तो सही मोहब्बत से जोजा का सफर तय कर चुकी हो। आलियान ख्वाहिश करता हुआ शाने के दिल पर हाथ रख चुका था और वो बदहवासी उसके ट्रांस में मुब्तला थी। आली प्लीज। इतने नर्म जज्बात की इस्तेहकाक ज़दा मुजाहरे पर भी वो हाँफती हुई आली को खुद पर से हटाती रुख मोड़ गई और वह मुस्कुराता हुआ उसके गिर्द बाजू फैलाए मजे से आंखें मूंद गया। गुड नाइट माई लव। उसके शाने से सर टिकाता हुआ वो आंखें मूंद गया था और उसकी सरगोशी पर मुस्कुराती हुई शानज़े ने भी नरमी से आंखें बंद कर ली। कल रात अकबर वदूद के घर को गोलियों से भून डालो, भले वो कुत्ता भी मर खप जाए। इस बार निशाना चूका तो अच्छा नहीं होगा। नूर की मौत की खबर सुननी है मुझे। गहरी तारीकी और खौफनाक सुनसान सी जगह पर खड़ा अफजल अपने सामने खड़े 6 आदमियों को ताकीद कर रहा था। ये लोग अभी रवानगी के लिए तैयार थे। सरकार आप फिक्र ही ना करें, निशाना ऐन उस लड़की पर लेंगे। आपको कल रात खुशखबरी मिल जाएगी। एक भद्दे नकूश वाला खबीस आदमी गलीज अंदाज में अफजल को काम के 100% दुरुस्त करने की यकीन दहानी करवाता जहरीले अंदाज में बोला, जिस पर अफजल ने हकारत से किसी गैर मरे नुक्ते को टटोला। कितनी कोशिश की उस लड़की को काबू करने की, पर वो अकबर एक बार फिर मैदान मार गया है। बड़ा पछताएगा तू। नूर को मारने पर मजबूर हूं, वरना उसे ऐसा गंदा करके तुझे अरसाल करता कि चस आ जाती। अफजल की हसरत थी कि अभी भी उबल रही थी और वो जुबान अपने स्याह होंठों पर फेरता खासे नाजेबा अंदाज में तिल मिलाया, जिस पर उसके आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखे तवज्जो अपनी सिमत मबजूल की। सरकार आप हुक्म करें तो उसको घसीट कर आपके कदमों में ले आते हैं। आपकी हसरत देखी नहीं जा रही। उस आदमी की इस बात पर अफजल ने जेरे लब गालियां बकते हुए रुख मोड़ा और चेहरे पर नहूसत फैलाए खूंखार हुआ। नहीं, रिस्क नहीं लेना, बस उस लड़की को खत्म करना है। वो चशमदीद गवाह है अजमत की मौत की। बाकी हसरत के लिए कुछ और सोच लूंगा। खैर बताऊंगा तुझे, फिलहाल निकलो तुम लोग। अफजल ने खबासत से बात टालते हुए उन सबको रवाना किया और खुद 2-2 कदम चलता हुआ दरख्त से लटके लालटेन की रोशनी में आया और अपने दिमाग के गंद को परखा। न जाने वो तसव्वुर किसका था, मगर उस गंदे शख्स की आंखों में फैलती खुमारी बता रही थी कि ये जो भी है अफजल की दरिंदगी का अगला हदफ है। एमल दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई तो उसके बेड पर मजे से हमान को सोता देखकर मोहतरमा के मुंह पर दुनिया जहान की बरहमी उतरी। वलीमा क्या हुआ था? उस लड़की ने फिर से अपना जीन्स शर्ट का हुलिया ओढ़ लिया और सितम की हद ये कि उसे देख के कहीं से नहीं लगता था कि अब शादीशुदा है। सो तो ऐसे रहा है जैसे ये कमरा भी अपने नाम करवा लिया हो, छछूंदर कहीं का। एमल ने मुंह टेढ़ा किए बड़बड़ाते हुए अपना फोन ड्रेसिंग पर रखा और दरवाजा बंद करती 2 सेकंड में हमान तक पहुंची। जनाब ऐसी खतरनाक चुड़ैल की जगह ऐसे पुरसकून अंदाज से कुशन सीने पर दबाए सो रहे थे कि एमल उसके इस सुकून को देखकर हलक तक कड़वी हुई। स्काई ब्लू शर्ट और वाइट पैंट, ऊपर से उसकी सुनहरी खुमार आलूद सूरत, जिस पर एमल कमर पर हाथ धरकर उचटती निगाह मरकूज कर चुकी थी। कहीं ना कहीं एमल खुद भी जानती थी कि उसकी जिंदगी में ये शख्स जितना भी गैर जरूरी हो जाता मगर एग्जिस्ट करने लगा था। जिस तरह वो उसे यकलख्त नरमी से समझाने लगता था और जिस दौर से वो उसे यहाँ लाने पर कायल कर चुका था, ये सब एमल के हवास पर थकन सी पैदा कर रहा था। कभी कभी तुम पर तरस भी आता है लेकिन फिर चला जाता है। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे शदीद गुस्सा चढ़ जाता है। मगर एमल की बोझल सी आंखें किसी बहुत बड़े उलझाव की तर्जुमानी कर रही थी। वो मुंह लटकाए मुड़ी तो अपनी कलाई पर पड़ती पकड़ उसे हैरत से मुड़ जाने पर मजबूर कर चुकी थी। आ जाओ अपनी जगह पर। हमान ने एक ही झटके से उसे पकड़कर बिठाया और खुद उठकर बैठते ही बेड से उठा। उसके यूं करने पर एमल भी बेकरारी से उठकर उस तक पहुंची। तुम सो जाओ वहीं, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। अब जब इस घर के मुंह बोले सबूत बन ही गए हो तो मेरे हक पर डाका भी पूरा डालो। एमल का अंदाज भले ही जला भुना था मगर वो खासी उकताई सी उसे कहकर बाहर जाने को मुड़ी। जब हमान ने उसका बाजू पकड़े रोका और उसे करीब करने के बजाय खुद संजीदगी से उसके सामने आया। एमल, ये जिंदगी खेल नहीं है, हकीकत है। तुम अपने आप को मीठा क्यों नहीं करती? ये कड़वाहट तुम्हारी स्किन डैमेज कर देगी। सच में रिंकल्स आ जाएंगे और जल जल कर बूढ़ी हो जाओगी। हमान ने जिस अंदाज में बात की तो निहायत संजीदगी से, मगर आखिर तक एमल उसके बाजू से अपना हाथ गुस्से से झटक कर उसकी आंखों में घूरी, जो अब बिल्कुल भी संजीदा नहीं था। तुम्हें बार बार कहना पड़ेगा कि मेरी अम्मा मत बनो। तुम अपनी बांदर जैसी शक्ल को संभालो।
ایمل جانتی ہے وہ کتنی حسین ہے اور کتنی دیر رہے گی۔ ایمل کا گمان اور رشک جان کر حمان نے مسکرانے کی ادنا سی کوشش کر کے ایمل کو تپا ڈالا۔ آرام سے بات کرو، کبھی بنا لڑے بھی سن لیا کرو مجھے۔ حمان اس کے چہرے پر نرم سی نگاہیں ڈالتا سنجیدہ ہوا بولا، اور وہ اس کی اس جملے کی زبانی ترنگ بھانپ کر منہ پر دنیا جہان کی برہمی سجا چکی تھی۔ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ بڑے اچھے بن رہے ہو۔ غصہ کرو جاہلوں کی طرح جو تمہاری خصلت ہے۔ ایمل اس کی مٹھاس اور نرمی پر کاری وار لگاتی زہر خند لہجے میں گویا تھی، اور وہ اپنے ہر ارادے کو چولہے میں جھونکتا 2 قدم دور ہوا۔ ایمل کے چہرے پر مزید سختی اتری۔ حمان آفندی کی خصلت برداشت کرنا ہے، آزما لو۔ حمان کی بات ایمل کے دل کو یکلخت دھڑکا گئی تھی، اور وہ کھوئے سے انداز میں حمان کے پراسرار چہرے کو کھوج رہی تھی، جہاں نہ خوشی کا کوئی تاثر تھا نہ دکھ کا کوئی سایہ۔ تمہاری برداشت ہی تو آزمائے گی ایمل، چٹک جاؤ گے بے وقوف انسان۔ مجھ سے شرطیں مجھے چیلنج مت کرو۔ ایمل کا فخر آسمان کی بلندی پر تھا۔ حمان نے کسی نامحسوس انداز میں بیچ کا بنایا فاصلہ ختم کیے عین اس کے روبرو آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور مجھے یہ خوف ہے کہ مجھے توڑنے کی جستجو تمہارے نازک دل اور وجود کی مسماری کا آغاز نہ بن جائے۔ مقابلہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ حمان جس طور سے بنا چھوئے اسے اپنے بس میں کر چکا تھا، یہ ایمل جیسی مضبوط اعصاب والی پر بے حد بھاری تھا۔ تم بے ایمان ہو۔ ایمل کا نیا الزام سن کر حمان لمحہ بھر کو پتھر سا ہوا۔ تمہاری نظر میں تو انسان بھی نہیں ہوں میں، یہ بھی مان لیا۔ حمان کا پورا اعتماد جواب اور نرمی سے ایمل کی گال کے ساتھ لہراتی لٹ کو چھونا ایمل کے حواس شل کر گیا۔ تم پر مجھے کس کس بات کا غصہ ہے، کبھی پوچھا کیوں نہیں؟ ایمل غصے سے استفسار کرتی کسی ٹرانس سے نکلی، اور حمان اس کی سوالیہ آنکھوں سے ہم کلام اسے پڑھنے کی کوشش میں مبتلا اس کی گال پر انگلیاں پھیرتا ہوا اس سے زیادہ سنجیدہ ہوا۔ میں سب جانتا ہوں، اور سارے غصے بالکل جائز ہیں۔ حمان کا انداز پختہ تھا، مگر وہ تو بس حمان سے بات کرنے کی خواہش محسوس کر رہی تھی۔ جیسی بھی بات کی نوعیت ہوتی، بس بات ہونی ضروری تھی۔ تو پھر جب غصہ جائز ہے، نفرت بھی جائز ہے، تو تمہارا یہ بہکنا ناجائز ٹھہرا۔ ایمل کی اس کڑوی بات پر حمان نے ناگواری سے ایمل کی سمت دیکھا، جو اسے کسی صورت غصے سے نکلنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں ہر طرح سے سمجھانا میرا فرض ہے، حمان نے قدرے جتاتے ہوئے خفگی سے کہا، اور ایمل کا دل چاہا زور زور سے کہے لگائے۔ اوقات ہے تمہاری کہ تم مجھے بیوی کہو، تمہارا بھی مسئلہ نہیں، میں ہوں ہی ایسی کہ تم جیسے کی بھی خود پر چلنی بند ہو جائے۔ اچھا بتاؤ ذرا، اور کیسے کیسے طریقے سوچ رکھے ہیں پھر تم نے مجھے سمجھانے کے؟ ایمل کا یوں حمان کی انسلٹ کرنا حمان کے ماتھے پر بل لا چکا تھا، اور اس کی اس بات پر حمان نے دامن چھڑانا چاہا، مگر وہ تو پتھر تب ہوا جب ایمل اسے ایک ہی جھٹکے سے صوفے پر گرا کر خونخوار ہوتی اس پر جھکی تھی۔ یہ لڑکی کب خون چوسنے والی چڑیل بن جائے کچھ خبر نہ تھی۔ بولو، آج اپنی پلاننگ کھولو ذرا، یہ گاہے بگاہے مجھ تک آنے کی تمہاری کوشش کا مقصد کیا ہے؟ میں تمہاری رتی برابر نہیں ہوں حمان آفندی، یہ بات تم اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ حمان پتھر سے تاثر دیتا اپنے سینے پر ایمل کے ہاتھ کا دباؤ اور ٹانگ پر ایمل کے گھٹنے کی چبھن کے باوجود بس ایمل کی دلیری ملاحظہ کر رہا تھا، جو اتنے قریب سے آ کر دور جانے کا حکم دیتی اسے ہضم نہ ہوئی۔ تم خود بھی نہیں جانتی کہ تم ساری کی ساری حمان آفندی کی ہو۔ حمان کا کرارا جواب ایمل کے اعصاب تان چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ پھنکارتی ہوئی اٹھتی توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے سیدھی حمان پر جا گری، جو اس لڑکی کے الٹے کاموں اور سوکھے بھرم سے کچھ ایسا ہی امید کر رہا تھا۔ حمان بھلے برہمی سے دیکھ رہا تھا، مگر ایمل میڈم کے گرد اس کی حفاظتی پکڑ نہایت نازک تھی۔ وہ بھی حمان کی ٹانگوں پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے بہت کچھ سنانے والی دکھائی دے رہی تھی۔ لگتی اتنی سی ہو، پر اللہ معاف کرے تمہارے اندر کی ان ہڈیوں کے پنجر کا اتنا وزن ہے کہ میری ٹانگیں دب گئیں۔ حمان، جو اس وقت اسے گر پڑنے سے بچانے کی بات جتاتا ہوا اس کے ہلکے سے وزن کو جان بوجھ کر بڑھا چڑھا کر پیش کر گیا۔ ایمل نے ہر لحاظ پار کرتے دونوں ہاتھوں سے وہی بیٹھے اس کا گلا پکڑا، مگر دبایا نہیں۔ تم میرے ہاتھ سے مر جاؤ گے گینڈے، ایمل سخت مشتعل ہو کر گھرائی، مگر حمان بہت حسین دل فریب مسکراہٹ میں مبتلا اپنی گردن پر جمے اس کے دونوں ہاتھ ہٹا کر اس کی کمر پر باندھے شریر ہوا۔ جاؤ ایمل، سو جاؤ۔ مار تو تم بنا ہاتھ لگائے بھی سکتی ہو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ حمان اس سے زیادہ ایمل کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا، اور ایمل نے بھی محسوس کیا۔ وہ یکلخت خطرناک سنجیدہ ہوا۔ تبھی ایمل اس پر سے اٹھ گئی، اور ایمل کے اٹھتے ہی وہ ویسے ہی کشن سینے پر لیے لیٹتے ہی آنکھیں موند گیا، اور وہ بھی بظاہر منہ ٹیڑھا کرتی بیڈ تک گئی، مگر نیند میں غرق ہونے کے بجائے حمان نے اسے اپنی بات میں غرق کر ڈالا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد عالی اور شانزے کی واپسی تھی، اور ہانیہ پوری فیملی ہی دونوں دلہنوں کو لینے آئے تھے۔
सब इस वक्त फैसल की तरफ थे। सब نے ناشتہ وہیں کیا اور وہاں سے دونوں کپلز واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایمل نے اس دوران بھی کسی سے کوئی بات نہ کی۔ کسی کے کیے سوال پر وہ بس ہوں ہاں پر ہی اکتفا کرتی رہی۔ حمان اس سارے وقت میں ایمل کو بہت گہرائی سے جانچ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی صورتحال یہی رہی۔ البتہ حور کی بدولت ایمل مسکراتی ہوئی پائی گئی۔ مانی اور فیصل تو اسی پر آسودہ تھے کہ ایمل حفاظت کے حصار میں ہے۔ ہمی آپ اور ایمل آپی اب دونوں میرے بیسٹی ہو۔ پہلے میں ہمی اور علی کو تنگ کیا کرتی تھی، اب ان کی سویٹ وائفز کو بھی۔ وہ سب لاؤنج میں براجمان تھے جب حوریہ نے پرجوش ہو کر ساتھ بیٹھی ایمل کی سمت مان سے دیکھ کر جتایا۔ وہ ایمل اور حمان کے بیچ بیٹھی دونوں کا ایک ایک ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ ہانیہ اور شانزے سب کے لیے چائے کا انتظام کر رہی تھیں، جبکہ ریحان، علی اور علیم بابا اس کی بات پر مسکرا دیے تھے۔ جلال پہلے ہی سیدھے گھر نکل گئے تھے کیونکہ ان کا یونی جانا آج اہم تھا۔ ویسے بھی کل سے ایمل اور شانزے کے ساتھ ساتھ حمان اور علی کی بھی روٹین سٹارٹ ہونے والی تھی۔ تم اتنی سویٹ ہو، میں تو بالکل بھی تنگ نہیں ہونے والی۔ آپ کی ایمل آپی بھی آپ جیسی ایلین ہے۔ ایمل کا شریر ہو کر حوریہ کا گال پکڑ کر ایسا سب کہنا تمام افراد کے ہی چہرے پر تبسم جگا گیا، سوائے حمان کے، جو مبہم سی سوچ میں ڈوبا حوریہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا جو ایمل کے ہاتھ سے ٹچ ہو رہا تھا۔ علی بھی بڑے غور سے حمان صاحب کی سنجیدہ صورت پر نظریں جمائے مسکرا رہا تھا۔ خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گی ایلینز دو، شانزے نے بھی ہنستے ہوئے انٹری دی، جبکہ ہانیہ بھی اب بہت پیاری مسکان کے سنگ وہیں لاؤنج میں آ چکی تھی۔ حوریہ اپنے ننھے ہاتھوں میں ان دو کے ہاتھ لیے جوڑ کر دونوں کی سمت باری باری دیکھ کر مسکرائی اور تمام افراد نے ایمل اور حمان کے چہرے پر آتا تناؤ اور ایک دوسرے کی سمت سنجیدگی سے دیکھنا ملاحظہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے سب خیر و عافیت سے ہو گیا ہے۔ اب ہانیہ کی ٹینشن کے ساتھ میری بھی کم ہو گئی، ورنہ سچ پوچھیں تو یہیں دھیان لگا رہتا تھا۔ خیر سے اب علی اور حمان دونوں گھر بار والے ہو گئے ہیں۔ بس میری تو تم چاروں کے لیے یہی دعا ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور آباد رہو۔ مسکراتی اور مہکتی فیملی کے بیچ مسکراتے سے ریحان یہ بات کہہ کر سب کو ہی مسکان دے چکے تھے۔ البتہ اس کی دی دعاؤں پر ایمل ضرور جبڑے بھینچتی پائی گئی اور حمان تو اب پہلے سے زیادہ گہری سوچوں میں غرق لگ رہا تھا۔ آپ کی دعائیں ہی چاہیے بھائی، اور اس چڑیل کو آپ اس بار یہیں چھوڑ جائیں، یہ بہت یاد آتی ہے۔ کچھ دن تک یہ سب بھی واپسی پکڑنے کو تھے اور حور کے جانے پر سب ابھی سے اداس تھے۔ علی کو اداس دیکھ کر حور ان دونوں کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھتی ہوئی شریر مسکان ہونٹوں پر سجائے علی سے جا لپٹی۔ عالیہ نے بھی محترمہ کو زبردست بھینچ ڈالا۔ اب تو حمان بھی مدھم سا مسکراتا دکھائی دیا اور اس کی یہ نایاب مسکان ایمل نے بڑی توجہ سے دیکھی۔ علی ایسے نہ کہیں نا، ورنہ میں بھی سیڈ ہو جاؤں گی۔ حور آپ سب سے دور تھوڑی ہے۔ حوریہ کی نازکی سے کہی بات اور علی کی گردن میں بازو ڈال کر جھولنے پر عالیہ نے اسے گالوں پر خوب پیار کیا۔ ہانیہ بھی اس پیارے ماحول کو بڑی تسلی سے جانچ رہی تھی۔ بالکل بھائی، اور ویسے بھی حور ان دو کو کہو اب اپنی اپنی حور لے آئیں، آپ تو وی آئی پی ہو نا۔ ہانیہ کی دانستہ کہی اس بات نے جہاں علی کو شریر اور شانزے کو خجل کر ڈالا، وہیں ایمل اور حمان نے ایک دوسرے کی سمت یوں دیکھا جیسے بارڈر پر حملے کی خبر آ گئی ہو۔ علیم بابا کے دل نے بھی آمین کہا۔ ممی آپ کا مطلب علی اور ہمی کا بیبی؟ یا ہو مجھے تو بہت سا ویٹ ہے۔ ہائے کوئی مجھے بھی آپ ہی کہے گا پھر۔ جی ہمی اور علی آپ دونوں سن لیجئے، مجھے اگلی بار بیبیز بھی چاہیے۔ حور ان دونوں کے لیے ڈھیر سارے گفٹ لائے گی۔ حور کو الٹی پٹڑی چڑھاتی ہانیہ تو ہنس پڑی اور بیچاری شانزے تو علی کی نظروں کی خماری پر ہی سمٹی جا رہی تھی۔ رہی بات ایمل اور حمان کی، بڑا نازک حملہ تھا اور دونوں کے تناؤ زدہ چہرے اس نازکی کی ترجمانی بھی خوب کر رہے تھے۔ شانزے اور علی دونوں ہی دن تک رکے تھے، پھر واپسی کے لیے نکل گئے کیونکہ جلال گھر پر تھے اور ویسے بھی صبح شانزے کی یونی تھی اور علی کا کلب۔ ایمل بھی اپنا باقی کا وقت حوریہ اور ہانیہ کے ساتھ ہی رہی اور حمان چونکہ یونی سے اس کا آف تھا تو شام کو اسکول اور اکیڈمی نکل گیا تھا۔ بھائی ہنی مون کا کیا پلان ہے تم دونوں کا، مجھے بتا دو تاکہ میں ارینج کر دوں۔ رات کھانے پر جلال صاحب نے مسکراتے ہوئے دونوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر دریافت کیا، جس پر علی کے تو دانت باہر تھے، البتہ شانزے تھوڑی کنفیوز لگی۔ ارے نیکی اور پوچھ آپ اپنی بہو رانی سے پوچھیں یہ کہاں جانا چاہتی ہے، بندہ حاضر۔ علی نے بھی شرارت سی اوڑے سارا معاملہ شانزے پر ڈال دیا اور اب جلال صاحب بھی مسکراتے ہوئے شانزے کی سمت متوجہ تھے۔ وہ جلال بابا، ابھی ہانیہ آپ ہی سب آئے ہیں، ان سب کی موجودگی میں ہم چلے جائیں تو یہ اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ میں چاہ رہی تھی ہم بعد میں پلان کر لیں، ویسے بھی اب ایگزامز قریب ہیں ہمارے۔ شانزے جیسی آفت سے ایسی سمجھداری کی بات سن کر نہ صرف جلال رشک میں دکھائی دیا بلکہ علیان بھی زوجہ صاحبہ کی اس بات پر فدا ہوا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، جیسے تم دونوں چاہو۔ یہ بات کر کے تم نے میری رہی سہی فکر بھی ہٹا دی ہے۔
اللہ سے دعا ہے وہ تمہیں یوں ہی سمجھ بوجھ سے ہر بات کو پرکھنے کی ہمت دے. مجھے تو تم لاپرواہ لگتی تھی مگر اب ایسا نہیں لگتا. تم دونوں میرے اس گھر کی رونق ہو. خوش رہو اور اپنی مرضی سے جیو. ایک دوسرے کا ہر قدم پر ساتھ دینا. جلال بہروز کی سمت سے ایسی شفقت اور محبت کا ملنا شانزے کا چہرہ گلاب کر گیا تھا اور علی بھی بابا کی دعاؤں اور سونپے مان پر جی اٹھا. شانزے کے دل میں جلال بابا کے لیے پرنسپل کے ناطے جو جھجک تھی وہ اب کم ہو گئی تھی کیونکہ وہ اسے اور علی کو ایک جیسا عزیز جانتے تھے. کھانے کے بعد کچھ دیر تینوں محترم گپ شپ کرتے رہے. اس کے بعد جلال صاحب سونے چلے گئے اور علی بھی شانزے کے پیچھے باہر آیا تو وہ لان میں لگے پھولوں کے پاس کھڑی آسمان پر چاند کو دیکھ رہی تھی. علی چھوڑے پلیز, ہم لان میں ہیں. علی نے جب پیچھے سے اس کو اپنے حصار میں لے کر پتھر کر دیا تھا وہ اس کی مخملی گرفت پر فوراً سے پیشتر کھولتی ہوئی خفت زدہ انداز میں مڑی. یہاں کوئی نہیں ہے جو ہمیں ڈسٹرب کرے سوائے اس بے شرم چاند کے. بائی دا وے تم تو بڑی سیانی نکلی ہو, ایک بار پھر علی نے اس سے کہا. شانزے نے ایک بیچاری نظر عالیان کے چہرے پر ڈالی جو جناب نے قبول کیا. سبک روئی سے شانزے کی کنپٹی پر ہونٹ رکھے اور اسے خود میں سمو لیا. علی بابا نے دیکھ لیا تو بہت آکورڈ لگے گا, پلیز ہر جگہ رومانس کی نہیں ہوتی. علی کی باہوں میں دبکی ہوئی وہ منمنائی تو وہ ہنس کر اس کے بوکھلائتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا. کمرے میں جا کر تم ہی پر سختی اترے گی, سوچ لو. آج میرا موڈ بڑا تباہی والا ہے. علی کی زو مانی سی بات پر اس کا دل کپ کپا کر رہ گیا. اس نے علی کے سینے پر مکے جڑ دیے تھے. کل یونی ہے, میں آپ کی کوئی تباہی سہ نہیں سکتی. آپ مجھے ڈرانا بند کریں. اپنے سر کی پشت کو علی کے کندھے سے لگائے وہ بجھی ہوئی سی بولی اور علی صاحب نے لگے ہاتھوں رسائی میں آتے نازک گال پر حملہ کیا. علی کی بے اختیاریوں سے نالا وہ کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکی جس پر جلد ہی علی اس کو بخش گیا. بے فکر رہو, تمہیں بس ہلکی پھلکی محبت کا قیدی بنانے کا خواہش مند ہوں. تم سے محبت ضرور کی ہے شانزے, تم سے اپنی تکمیل کی آرزو رکھتا ہوں مگر تمہیں زبردستی اپنا بنانے کی دھن نہیں رکھتا. تم میرا جنون نہیں ہو, تم میرا سکون ہو اور یہ سکون تمہیں بھی برابر ملنا چاہیے. علی کی کہی بات پر شانزے کا دل مطمئن ہو گیا تھا. اسے علی سے شادی کے بعد سے جو خوف لاحق تھا یوں لگا وہ اتر گیا ہو. آپ بہت اچھے ہیں مگر بہت تنگ کرتے ہیں. شانزے کو صبح کی کل رات کی منمانی یاد آئی تو وہ اداسی سے بولی. علی مبہم سی مسکان سے جائے شانے کی شہرت پر مدھم سے انگلی پھیر گیا. تمہیں تو کرنٹ لگ جاتا ہے, غیر تھوڑی ہوں, تمہارا ذاتی ہسبینڈ ہوں. علی کی شریر سی ہنستی سرگوشی شانزے کے ہونٹوں پر بھی تبسم لے آئی. اپنے گرد علی کی گرفت سے خود بھی پرسکون تھی. تمہارا میری محبت ہونا مجھے تمہاری سمت کھینچتا ہے. تمہارے چہرے اور گردن کی چمک مجھے محبت کے عملی اظہار پر مائل کرتی ہے. ویسے میں نہایت معصوم سا بندہ ہوں. علی کی میٹھی باتیں سنتا اور سامنے چاند کو دیکھتا شانزے کو سکون دے رہا تھا. اس کی باتیں 7 سروں میں ایک انوکھا سر بنتی ہیں. اتنا میٹھا لہجہ اس کا, وہ بولے تو ساری آوازیں چپ رہ کر اس کو سنتی ہیں. شانزے کے ہونٹوں سے نکلی یہ شاعرانہ محبت کو مان لینے کی رمق سن کر علی نے ایک جھٹکے سے اپنی نئی نئی شاعرہ کو گھمائے اپنے روبرو کیا جو سفید پڑتی علی کے خمار آلود انداز بھانپتی پتھر ہوئی. کہہ دو یہ میرے لیے تھی, کہو. شانزے کو لگا اگر اس نے غلطی سے ہاں کہہ دی تو جو تباہی بعد کے لیے موقوف ہے وہ ابھی آ جائے گی. سخت ہانپتی ہوئی شانزے نے فرار کرنا چاہا مگر علی صاحب بھی مشکل سے ہاتھ آئی پری کو کیسے فرار ہونے دیتے. مجھ مسکین کے حال سے غفلت نہ برت, دیوانہ بنا کر آنکھیں نہ پھیر اے محبوب. عالیان کی محبت کی ہلکی سی پھوار پر ہی شانزے سمٹ گئی. وہ بھی سرشار سا اس کے گرد اپنا حصار باندھے چاند کو شرما کر دیکھتا ہنس دیا. رفتہ رفتہ ہی صحیح شانزے کا دل اس بے انتہا محبت لٹانے والے ہیرے کی سمت مائل ہو ہی جانے والا تھا کیونکہ کہتے ہیں محبت کرنے والے بڑے راس ہوتے ہیں. مجھے یوں آپ کے ساتھ اس پیارے موسم کو انجوائے کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے. ایسی پیاری رات تو نور کی زندگی میں آنی ناممکن ہوتی اگر یوں حادثاتی مجھے آپ نہ ملے ہوتے. دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے ہوئے وہ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے اکبر کے پرسکون چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے بولی. اکبر نے گردن موڑ کر نور کا رشک ملاحظہ کیا. تم میری عادتیں خراب کر رہی ہو, وہ بھی بہت جلدی. اکبر کے چہرے پر بھی مسکان تھی پر وہ تھوڑی دل فریب سی بے بسی کے سنگ شکوہ کرتے خاصے کیوٹ لگے. آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے نا؟ وہ جو مسکرا کر اپنی خوش قسمتی پر رشک میں تھی یک لخت ویران سی ہوئی اور تعصب سے مڑ کر اکبر کو دیکھتے ہوئے بولی جو اس کا یوں اترا چہرہ اور سوال دونوں پر چپ سے لگے. ہاں کوشش پوری کروں گا. اکبر کا جواب سن کر نور کا مرجھایا چہرہ مزید بوجھل سا ہوا. دونوں کے بیچ کچھ دیر کی مصالحت خیز خاموشی حائل ہوئی.
अफजल रोंगी के आदमियों ने अकबर के घर को घेर रखा था। ठीक सड़क के पास लगे दरख्त के पीछे खड़ा आदमी अपनी गन का निशाना टेरेस पर खड़ी नूर पर जमा चुका था। वो लड़की मेरे निशाने पर है सरकार। फोन कान से लगाए वो इस पर अफजल से मुखातिब था, जिसके चेहरे पर फतह का रंग भी मुज़हका खैज लगा। उड़ा दो उसे और काम होते ही फरार हो जाना, तुम सब में से कोई किसी के हाथ ना लगे। अफजल ने तहकुमाना अंदाज में ताकीद किए राब्ता मुनक़ता किया और उस काले नकूश और सफ़ेद दांतों वाले आदमी ने दोनों हाथों से गन पर पकड़ मजबूत की। कभी अगर आप मुझसे तंग आ जाएं या मैं आपको बोझ लगने लगूं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपकी खुशी ना बन सकी तो आपकी उलझन भी नहीं बनूंगी। नूर की आंखों में जो सदाकत दर्ज थी वो अकबर का बेजोक दिल पिघलाकर नरम कर रही थी, और इससे पहले कि वो आज खुद अपने और नूर के बीच की दूरी खत्म करते, नूर की चीख और बेदम होकर लड़खड़ाने पर वो बौखला उठे। वो अपने बाजू पर हाथ रखे फर्श पर गिर चुकी थी और अकबर ने सामने गोली चलाने वाले को देखा, और इससे पहले कि वो अपनी गन निकालते उस आदमी ने लगातार फायरिंग शुरू कर दी। टेरेस से मुल्हका कमरे के सारे शीशे छन छन करके जमीन पर बिखरते चले गए। अकबर खुद गोलियों से बचने को दीवार का सहारा लेते पीछे हटे, मगर अब उनके गार्ड्स भी बाहर निकलकर फायरिंग करना शुरू हो गए थे, जिसके बायस वो सामने वाला आदमी भाग गया। अकबर सख्त फिक्र से हल्कान जमीन पर कराहती नूर तक पहुंचे, जिसके बाजू खून से तर थी। उन सबका पीछा करो, जाने ना पाए। अकबर ने वहीं से सड़क पर मौजूद अपने गार्ड्स को हुक्म दिया और अपनी गन वापस शेल्फ पर रखते हुए झुककर नूर को बाजू में उठाते कमरे तक आए और उसे बेड पर लिटाया। गोलियों की आवाज सुनते ही बुआ भी आ चुकी थी। नूर को यूं जख्मी देखकर वो भी कांप उठी। अकबर ने फौरन से पहले खान बाबा को गाड़ी निकलवाने का कहा और जलाल और हमान को भी खबर की। नूर को अपनी निगरानी में ही हॉस्पिटल लेकर गए। उन आदमियों में से बाकी तो फरार हो गए, मगर एक अकबर के गार्ड्स की गिरफ्त में आ गया था, जिसका मामला अकबर वापस जाकर देखने वाले थे, क्योंकि इस वक्त उनके लिए नूर अहम थी। गोली उसके बाजू को छूकर निकल गई थी, लिहाजा ज्यादा खतरा ना था, मगर वो गोली लगने से डर बहुत गई थी। जलाल, हमान और फैसल तीनों ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे और मामले की संगीनी पर अब पहले से ज्यादा फिक्रमंद थे। अकबर को पक्का यकीन था कि नूर को मरवाने की कोशिश उसी रशीद ढोसला और अफजल रोंगी की है, और यह बात जलाल और हमान के लिए भी तशवीशनाक थी। अकबर ने जलाल और हमान दोनों को ही पूरी तसल्ली दी थी कि वो जल्द इस मामले को निपटा देंगे। खुद नूर को 2 घंटे तक डिस्चार्ज कर दिया गया था और अकबर भी चाहते थे कि वो हॉस्पिटल के बजाय घर रहे, क्योंकि उन्हें उसकी सिक्योरिटी की अब पहले से ज्यादा फिक्र थी। घर आकर हमान और जलाल को रवाना करते हुए खुद बुआ को नूर का ध्यान रखने का कहकर ऑफिस आ गए थे, क्योंकि वो डीआईजी से इमरजेंसी मीटिंग चाहते थे, मगर डीआईजी साहब ने भी उसे सुबह तक टाल दिया, जिसकी वजह से अकबर ने उस पकड़े जाने वाले आदमी को भी पूरी रात अपने जालिम आदमियों के हत्थे डाल दिया। ध्यान रखना, मरना नहीं चाहिए। सुबह तक मुझे इसकी जुबान से सारा सच और सारे खेल का इदराक चाहिए। अकबर ने अपने थाने से जाते हुए सख्त बरहमी से अपने आदमियों को हुक्म दिया और वापस घर निकल गए। जी भाई ठीक है, आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आगे भी खैर रखें। हमान काल पर बात करता कमरे में दाखिल हुआ तो एमल पर नजर गई, जो बेड पर नींद दराज लेटी फोन से लगी थी, मगर हमान को देखते ही उठकर उसकी तरफ आई। जो कुछ हुआ था उस पर एमल भी फिक्रमंद और परेशान थी। चलें ठीक है, आराम कीजिए आप भी। हमान ने संजीदा सी नजर एमल पर डाली और फोन बंद किया उसे देखने लगा, जो थोड़ी घबराई हुई थी। कैसी है नूर, सब ठीक है ना? एमल का किसी दूसरे के लिए फिक्र जाहिर करना हमान के लिए खुशगवार झटका था। तभी वह अपने चेहरे की सख्ती हटाता उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज कर गया। अंदाज में नरमी और मोहब्बत थी। बेहतर है, गोली छू कर निकल गई। तुम सोई क्यों नहीं? हमान का नरमी से बताना एमल को भी तसल्ली दे गया, और हमान की इस्तफसार पर एमल ने थोड़ा मुंह फुलाया। गैंडे का दीदार करे बिना कैसे सो सकती थी? रात को डरावने ख्वाब इसी सूरत आते हैं जब तुम्हारी शक्ल देख लूं। एमल का अंदाज गुस्से वाला ना था, तभी हमान ने भी अंदाज नरम ही रखा। पीच शार्ट फ्राक और वाइट टाइट में उसके खुले बाल खासे दिलकश लग रहे थे, और खास होश रुबाई उसके चेहरे के उभरते नकूश पर मसनूई हुस्न की कुदरती हुस्न की संगत में फैलती दिलनशीनी थी, जो हमान को माइल कर देने की हद तक पुरकशिश थी। एमल भी खुद पर हमान की नजरें भांप कर थोड़ी बरहम हुई। क्या मैं तुम्हें इस कदर नाकाबिले कबूल हूं? आज ये सवाल तुम अपने दिल से पूछ कर बताओ। हमान के लहजे की पस्ती और चेहरे पर खामोश सकूत के संग ये अल्फाज एमल को भी संजीदा कर गए, और पल भर में उस लड़की की संजीदगी गुस्से में ढल गई। दिल को मैं इस फजूल मामले में लाने की गलती क्यों करूं? तुम मुझे नाकाबिले बर्दाश्त हद तक नाकाबिले कबूल हो, और इसका एतराफ मेरा दिल और दिमाग दोनों डंके की चोट पर करते हैं। एमल का लहजा मगरूर था। वो सीने पर हाथ बांधे हमान की आंखों में झांक कर बोली थी। हमान ने कोट बाजू पर धर रखा था और दूसरा हाथ उसकी जीन्स की पॉकेट में था। तुम बहुत कुछ बिना सोचे कह रही हो एमल, सोचने की आदत डालो। हमान उसे संजीदगी से हिदायत करता रुख मोड़ गया। एमल ने उसका मुड़ना देखा
اور وہ جو ایک بار پھر بیچ بات کے روک کر مڑا تھا، ایمل نے ایک ہی جھٹکے سے اسے روبرو کیا۔ حمان نے ناگواری سے اپنے بازو پر جکڑا ایمل کا ہاتھ دیکھا اور دوسری نظر ایمل کے پسیلی آنکھوں پر ڈالی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں ایمل اپنی کہی بات پر پچھتاؤں گی؟ نو وے، تم ہو گھاٹے میں، میں کسی کو اپنا سکون غارت نہیں کرنے دوں گی، تم کو بھی نہیں۔ ایمل کا پتھر دل حمان کے لیے نرم ہوتا ہی نہ تھا۔ حمان نے تناؤ زدہ پیشانی بحال کیے، کوٹ بیڈ پر اچھالتے ہوئے داہنی بازو آرام سے ایمل کی گرفت سے نکالی اور ایمل کے مزید قریب ہوا۔ تو میرا سکون بھی غارت مت کرو، مجھے اپنا ہر گھاٹا دل و جان سے عزیز ہے۔ حمان کا بے جان سے کر دیتا جواب ایمل کو مشتعل کر رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی یہ شخص اس سے لڑے، بحث کرے، اور وہ یوں بات ختم کر کے جا رہا تھا۔ ایمل کو خود اپنی خبر نہ تھی کہ وہ کیا چاہنے لگی ہے۔ تم یہ ناٹک کیوں کرتے ہو مظلوم والا؟ دیکھو ترس آ رہا ہے تمہاری جذباتیت پر۔ ایمل نے جان بوجھ کر گردن موڑ کر جاتے حمان کو روکنے کے لیے وار کیا، اور حمان جسے ہر احساس کی گہرائی کا ادراک تھا، ایمل کی ایسی باتوں پر دل سے ہلکا ہوا۔ اور ترس آئے تو کیا مہربانی کر سکتی ہو؟ حمان کا مڑ کر کیا سوال ایمل کے حواس پر بوجھ کی مانند پڑا۔ وہ کچھ پل کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ کون سی مہربانی چاہتے ہو؟ یقیناً میرے قریب آنے کی خواہش ہے تمہیں، آئی نو۔ ایمل کا رشک تو آسمان پر تھا۔ حمان نے دل میں اس لڑکی کی خوش فہمی کو 21 توپوں کی سلامی دی۔ حمان نے کچھ مزید فاصلہ مٹاتے ہوئے ایک بازو اور ہاتھ ایمل کی کمر کے گرد حائل کیا اور دوسرے ہاتھ کو وہ ایمل کی گردن پر رکھے اپنا چہرہ قریب لے گیا۔ ایمل تو یوں لگا جنبش تک کی روادار نہ تھی۔ تم سے دور جانے کی مہربانی چاہتا ہوں۔ جب تمہیں حمان آفندی پر ترس آئے تو اس سے دور ہو جایا کرنا۔ حمان نے اس کے کانوں میں تلخ سی سرگوشی کیے، کچھ دیر اس کے چہرے کے قریب چہرہ روکے اسے دیکھا اور یک لخت ایمل کو آزاد کیے سختی چہرے پر سجاتا اپنا کوٹ اٹھائے چینج کرنے بڑھ گیا۔ ایمل تو سکتے کسی حالت میں تھی، اپنے آپ کو بری طرح ڈپٹتی منہ بسور گئی۔ اس شخص کے قریب جانے کی خواہش کو دباتی ہوئی ایمل کہیں دل سے کسی جنگ کا شکار تھی۔ اپنے کہے لفظوں پر اس کا دل چاہا ماتم کرے۔ آپ نے اس گہنے کو اتنا اچھا کیوں بنایا ہے اللہ جی؟ پلیز مجھے مزید ہار نہیں سہنی۔ ہاں ایمل، تجھے ہارنا نہیں ہے، اس انسان کے سامنے تو ہرگز نہیں۔ ریت کی دیوار ثابت ہوتے اپنے ارادوں کو بار بار پختہ کرتی ایمل گڑبڑا رہی تھی۔ دل بغاوت پر تھا مگر وہ اپنی انا کی توہین برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ تبھی تھکے سے قدم اٹھاتی بیڈ پر گئی اور سونے لیٹ گئی۔ حمان بھی فریش ہو کر باہر نکلا تو ایمل کو دیکھے بنا اور بات کیے بنا سونے لیٹ گیا۔ شہزادی، یہ کوئی پہلا ہجر نہیں جو جھیلنا ہوگا۔ تم سے پہلے بھی ایک لڑکی خوابوں کی مسماری کر کے، ہجر بدن پر طاری کر کے، دور کسی آنگن کی شہزادی ہو گئی۔ اس کے دکھ کی نیلی گرہیں پوری طرح سے کھل نہیں پائیں اور تم آئی۔ تم آئی تو سوچا تھا تم خوابوں کو شاداب کرو گی، پیاسا دل سیراب کرو گی، لیکن تم بھی مجھ پیاسے کو پیاسا رکھنے کی ہی ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے اگر قسمت میں جلتے صحراؤں کی خاک لکھی ہے، خوابوں کی تقدیر میں پھر ایک مسماری ہے، سب سہ لوں گا۔ شہزادی تم خوش خوش رہنا، وقت مجھے جیسا رکھے گا میں رہ لوں گا۔ حمان کی آنکھوں میں رفتہ رفتہ بے قراری اتر رہی تھی، وہ بے قراری جو محبت پا لینے کے بعد دوری فائز ہو جانے پر لاحق ہوتی ہے، وہ محبت جس کی حمان کو کبھی ضرورت اور کمی محسوس نہ ہوئی تھی۔ اب وہ اس کی جستجو کر رہا تھا، اسی عذاب سے تو ڈرتا تھا۔ محبت ہو جائے اور وہ دسترس سے باہر ہو تو کبھی نہ کبھی صبر مل جاتا ہے، مگر محبت پہلو میں آباد ہو کر بھی کوسوں دور بسے تو دل کے سکون کا غارت ہونا طے ہوتا ہے۔ نہ جانے ان دو کا فرار مزید کتنا باقی تھا، مگر دلوں کی بے اختیاری کچھ نیا رقم کرنے کی تیاری میں تھی۔ میرا بچہ تھوڑا سا پی لو، ڈاکٹر نے کہا ہے، زخم تبھی بھرے گا۔ بوا اماں ایک اور ملازمہ کے ساتھ اس بے جان اور زرد پڑتی نور کو یخنی پلانے کی کوشش میں نڈھال تھیں، مگر وہ بس شدید سہمی روئے جا رہی تھی۔ اکبر ہی انہیں کچھ کھلانے کا کہہ کر گئے تھے، جو شیشے ٹوٹے تھے وہ سب بھی بوا نے صفائی کروا دی تھی۔ نہیں وہ کہاں ہیں بوا اماں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ رو رو کر نور کی آنکھیں متورم تھیں، وہ تو اپنے زخم کی بھی کوئی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ ابھی آتے ہوں گے اکبر بیٹے، روتے نہیں ہے، تم اتنے بہادر انسان کی بیوی ہو کر اتنا ڈر رہی ہو، بس پی لو تھوڑا سا۔ بوا اماں کی ڈھارس اور نرمی کے باوجود اب وہ ذرا ذرا کانپ رہی تھی۔ بوا نے اس کا لباس بھی تبدیل کروا دیا تھا،
मगर वो अभी भी सख्त बिखरी हुई लग रही थी। उनको कहीं आ जाए बुआ अम्मा, वो कहाँ है? नूर की आंखें थी कि कुछ दर्द से फिर भरे जा रही थी और कुछ अकबर को ना पाकर। बुआ ने उदास सी नजर नूर पर डाली और उसी लम्हे दरवाजे से अकबर दाखिल हुए तो जैसे नूर की जान में जान आई। शुक्र है आप आ गए बेटा जी, इसने तो रो रो कर अपनी जान आधी कर ली है। ये सूप है, आप खुद ही से पिला दीजिएगा। बुआ अम्मा के बताने पर अकबर ने सुर्ख होती नूर को देखा जो अभी भी रोती हुई बस बेहोश होने वाली लग रही थी। बुआ अम्मा और दूसरी मुलाजमा दोनों चली गईं तो अकबर ने अपना कोट उतारकर हैंग किया और नूर के पास आए जो उनके आते ही उनका हाथ जकड़ चुकी थी। कहाँ चले गए थे आप? नूर ने भरी आंखों के संग नमी ज़दा आवाज में पूछा, जिस पर अकबर थोड़े परेशान से उसके पास बैठे और उनके बैठते ही वो किसी सहमे बच्चे की तरह बाजू के दर्द की परवाह किए बिना उनसे लिपट गई। वो बहुत ज्यादा डरी हुई और खौफजदा थी। अकबर ने उसके गिर्द गिरफ्त मजबूत की, उसके खौफ में कमी करने की कोशिश की। पहले ये रोना बंद करो, पहले ही तुम ठीक नहीं हो। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, थोड़ा काम था। अकबर उसके माथे से बाल हटाते हुए नरमी से बोले थे। वो हनूज रो रही थी। आप मुझसे दूर मत जाया करें, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। नूर की बाजू में उस वक्त पेन किलर के बावजूद दर्द से टीसें उठ रही थी, मगर वो अकबर के परेशान चेहरे से हथेली जोड़े खुद को ठीक बताकर उनको मजीद बोझल कर गई। मजीद ठीक हो जाओगी, सूप पी लो, मैं खुद पिलाता हूँ, तब तो पियोगी है ना? अकबर ने बहुत नरमी से बाउल उठाया मगर नूर का दिल उस वक्त कुछ भी पीने को ना था। मगर अकबर ने खुद पिलाने का इतने मान से कहा कि वो सर हिला गई। जिसने भी ये किया है इबरतनाक अंजाम पाएगा। अल्लाह का शुक्र है किसी बड़ी मुश्किल से बचत हो गई। जख्म जल्द मंदमल होगा, थोड़ा और बर्दाश्त करो। अकबर के सामने वो जितना खुद को ठीक कह लेती वो जानते थे वो इस वक्त दर्द में है, तभी उसे सूप पिलाते हुए मसाले हद से समझा रहे थे। आपको कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए यही बहुत है, और ये दर्द मुझे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप मेरे साथ हैं तो मैं हर सख्ती सह लूंगी। नूर की हद दर्जा जज्बातियत की अकबर दिल से कदर करते थे, तभी उदास सही सही मुस्कुरा दिए। नूर ने भी फरमाबरदारी से सारा सूप खत्म किया। चलो लेट जाओ, कुछ भी मत सोचो। अकबर ने बाउल वापस साइड टेबल पर रखा और उसे बहुत एहतियात से तकिए के साथ लिटाते हुए बोले। नूर की आंखें भी मतवरम थी और वो एक नींद की हाजत रखती थी। आपका हाथ पकड़ लूं वरना डर लगेगा। नूर ने मासूमियत से अकबर का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए मान से कहा, जिस पर वो सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिए। यही हूं मैं, सो जाओ। अकबर ने निसार होती निगाहों के संग कहा तो वो अकबर को देखती हुई आंखें मूंद गई। बस चंद दिन, फिर तुम दो कंपनियों का खेल खत्म। इस मासूम पर वार करके तुम दोनों ने अपनी कमजोरी का डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है। अब अकबर तुम दो को जहन्नुम वासिल करके दम लेगा। अकबर के चेहरे पर आया तनाव और नापसंद लकीरें अब दुश्मन का खात्मा करने के अहद को लेने की तर्जुमानी कर रही थी। कुछ देर वो हकारत से उन दो को सोचते हुए फिर नजर मुड़कर नूर तक गई जो उनके हाथ को किसी कीमती असासे की मानिंद सीने से लगाए नींद में उतर चुकी थी। बहुत प्यारी हो तुम, पागल सी। दूसरे हाथ से उसकी पेशानी पर सहलाव देते हुए सोचकर मुस्कुरा दिए और फिर खुद भी बेड की पुश्त से टेक लगा गए। उनका हाथ हनूज नूर की गिरफ्त में था। ये रूए जमीन पर मौजूद कई जी रूह का मसला है। तुमने अक्सर ये जुमले अंदर को धंसी उदास आंखों, कांपते होठों, उंगलियां चटखाते हाथों को कहते सुना होगा। न जाने क्यों दिल बोझल सा रहता है। सुना क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया हो और एक गहरी उदासी कांधों पर बोझ डाले जाती हो? क्या तुम्हारा दिल भी किसी छोटे पिंजरे में अपने बड़े परों के साथ फड़फड़ाता है? क्या कभी तुम भी सबके ध्यान में रहकर भी खुद को तन्हा महसूस करते हो? तुम में से कई सर को झटकते हैं, कई मुस्कुराते हैं, कई नजरें झुकाकर लौट जाते हैं। मायूसी कुफर है और तुम एक बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो जो हरदम रोते हो। मगर ऐसा नहीं है, उदासी मायूसी नहीं है, ये तो फकत एहसास की गोद में पलते रहने से उमड़ आया करती है। ये जो उदासी और दबीज खामोशी के पीछे छुपी बेचैन रूहें हैं, ये मुंतखिब करता है, ये खुदा ने चुन ली है। उनके दिल और आंखें वो देखती हैं जो तुमको दिखाई नहीं देता। ये जुबानों पर कुफल लगाकर भी बोलते हैं, अपने लफ्ज एहसास के पलड़े में तोलते हैं। ये किसी और दुनिया के बासी हैं जो यहाँ तुम्हारी दुनिया में आ निकले और अब हर जा एहसास बांटते फिरते हैं। कभी कभी तो वो खुद तक से एहतसाब लेने लगता था। दिन रात एक बेचैनी थी जो उसके अंदर पनपती जा रही थी। ये बात उसे मालूम थी कि इस शादी से पहले तक उसका जो सुकून है वो गारत होना तय था। ये लड़की उसके एहसाब पर बोझ थी। वो उसकी अमान से तो मुनकिर ना था मगर अपने और उसके बीच की तलखी से नाला था। वो समझता था ये सब मोहब्बत का खौफनाक पहलू है। कहते हैं अमान में प्यार शामिल हो तो दो तरफा भला होता है,
پر امان میں بے اختیاری والی محبت شامل ہو جائے تو سکون تباہ ہونے لگتا ہے۔ وہ مجھے سمجھتی نہیں اور میں اسے سمجھا نہیں پاؤں گا۔ وہ سمجھتی ہے، میں اس کا ذرا نہیں۔ میں جانتا ہوں میں اس کے سوا کسی کا نہیں۔ میں یہ بے چینی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میرے جذبوں کی صداقت کو پائمال کرے گی تو اس پر یہ کبھی مت کھلنے دیجیے گا۔ وہ مجھے کسی اور کا سمجھتی ہے تو سمجھنے دیں۔ محبت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مجھ سے میری رہی سہی زندگی چھن گئی، میرا وہ قرار جا رہا ہے جو مجھے مضبوط بنائے ہوئے تھا۔ میں کیا کروں؟ لان کی خوشبو نے حمان کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، مگر وہ تھکن سے چور اس شہر کو دن میں بدلنے والے رب کے آگے عرضی لیے حاضر تھا۔ کس کشمکش میں ہو عزیز بچے، بابا کے تسلی دیتے الفاظ اور کندھے پر رکھے جیدار ڈھارس پر حمان بے تاب سا مڑا، جہاں علیم بابا اس کے چہرے کا انتشار ایک لمحے میں پڑ گئے۔ محبت سے نجات کی گزارش کر رہا ہوں، میں خوامخواہ اس کے رویے سے ہرٹ ہو رہا ہوں۔ حمان کی مرجھائی صورت پر ہر ہوش ربائی درج ہونے کے باوجود تھکن تھی۔ علیم بابا نے میٹھی سی مسکان کے سنگ حمان کا چوڑا سینہ تھپکایا اور مسکرائے۔ کیا کہتی ہے؟ بابا کا انداز دوستانہ تھا۔ کہتی ہے یوز ہوئی شے اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ مجھے تو ان باتوں سے غصہ آنا چاہیے، مگر میرا دل عجیب سے کرب میں مبتلا ہے۔ حمان کے لہجے کا اتار چڑھاؤ ظالم تھا اور علیم بابا بھی کچھ اداس ہوئے۔ وہ تمہارے اور علشبہ کے رشتے سے لا علم ہے، جب جان جائے گی تو اپنے رویے کو بھی بدلے گی۔ ابھی سے اتنا مت سوچو۔ علیم بابا کا شفیق انداز حمان کو نارمل تو کر گیا، مگر حمان کے ماتھے پر تناؤ سے لکیریں امڑ آئیں۔ نہیں، وہ یہ کبھی نہیں جان پائے گی، یہی اس کی سزا ہے۔ میں یہ تکلیف سہ سکتا ہوں، اتنی ہمت ہے مجھ پہ، لیکن میرے اندر کی انا مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے اور علشبہ کے انمول رشتے کی حقیقت اس سطحی سوچ رکھنے والی بے حس لڑکی کے سامنے کھولوں۔ حمان کے لہجے میں وقتی تلخی سمٹی اور بابا باقاعدہ پریشانی سے حیران لگے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، حق رکھتی ہے تمہارے متعلق ہر شے کو جاننے کا۔ یہ بات اور کسی کے لیے جاننا اہم ہو یا نہ ہو، ایمل کے لیے ضروری ہے۔ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں رشتہ بچانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ دو طرفہ انا تلخی کو مزید بڑھا دے گی۔ وہ بھلے بے حس لگتی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے اسی بے حس دل میں تمہارے لیے علشبہ سے کئی گنا شدید محبت وہ میرا رب، میرا اللہ ڈالے گا۔ علیم بابا نے حمان کے گال کو تھپکاتے ہوئے ایک بھرپور روشن پہلو دکھایا اور حمان کے اعصاب پر مزید بوجھ حاوی ہوا۔ میں پہل نہیں کر سکتا بابا، حمان رخ پھیرے بے بس لگا۔ اچھا مت سوچو اتنا، پرسکون ہو جاؤ، اللہ پہ چھوڑ دو۔ جس رب کائنات نے تم دو کی زندگی جوڑی وہ دل بھی جوڑ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محبت بننا فطری خواہش ہے حمان، اور یہی خواہش تمہیں بے چین کر رہی ہے۔ علیم بابا حمان کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے اور آج بھی وہ حمان کی الجھن کا سرا بہت خوب ڈھونڈ لائے تھے۔ اچھا چلو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، یوں نہیں جانا ہوگا، میں بھی ناشتے کا انتظام کروں۔ علیم بابا مسکرا کر اندر بڑھے، مگر حمان کے چہرے کی سختی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ وہ کمرے میں گیا تو ایمل فریش ہونے واش روم میں گھسی تھی۔ حمان بھی اپنا ہینگ ہوا سوٹ نکال کر صوفے پر رکھتا فون لیے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کا ارادہ اکبر بھائی کو کال کرنے کا تھا، مگر پھر کال کے بجائے میسج کر دیا۔ کچھ دیر میں ہی اکبر کا سب ٹھیک ہے والا میسج آیا تو حمان کو کچھ تسلی ہوئی۔ ایمل کے لیے وہ اس معاملے میں بھی تھوڑا فکر مند تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر حمان کو خیالات سے باہر نہ لا سکی۔ ایمل جو لیمن ٹاپ اور وائٹ پینٹ میں اپنے ڈرائی کیے بال لہراتی نکلی تو وہیں تھم گئی۔ حمان کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ایمل نے بھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اسٹریٹ بالوں کو برش کیے، آگے سے پن اپ کیا اور ڈرا سے اپنا ڈائمنڈ پینڈنٹ نکال کر پہننے لگی، مگر اس کی ایک بہت ہک چھوٹی تھی، ایمل سے بند نہ ہو پایا۔ مجھے ہرانے اور زیر کرنے کی منصوبہ بندی سے فرصت مل گئی ہو تو میری ہیلپ کر دو گینڈے، یہ بند نہیں ہو پا رہا۔ ایمل کی سڑی سی بات پر حمان چونک کر خیالات سے باہر نکلا تو نظر محترمہ پر گئی جو برہمی سے اچٹتی نگاہوں سے گھورے چنچلاتی ہوئی پینڈنٹ بند کرنے کی ناکام کوشش میں مبتلا تھی۔ اوکے، حمان نے سنجیدہ سے انداز میں اپنی شرٹ ٹھیک کیے اٹھتے ہوئے ایمل تک فاصلہ طے کیا، جو اس کے چہرے کی سنجیدگی کو جانچتی نگاہوں سے کھوج رہی تھی۔ آرام سے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایمل نے پینڈنٹ اسے تھماتے ہوئے اپنی گردن سے بال اٹھا کر اونچے کیے، ہدایت کی، جس پر حمان روبوٹ سے انداز میں اپنی بازوؤں کو ہار بناتے انداز میں اس کی گردن میں پینڈنٹ پہناتا ایمل کی آئینے میں دکھائی دیتی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو پر اسرار تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بڑے چپ اور شریف بنے ہو، خیر ہے؟ ایمل اس کے انداز میں کوئی خماری نہ پا کر جل بھن گئی اور تبھی منہ بسورے اس کے پینڈنٹ بند کرتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ تو کیا میری شرافت پر بھی اعتراض ہے تمہیں؟ حمان اس کے روبرو ہونے پر اس کی آنکھوں میں جھانکتا دریافت کر رہا تھا۔
اور وہ تو چاہتی تھی کہ یہ انسان اس پر زبردستی حق جتائے اور وہ اسے جھاڑے۔ اگر کہوں کہ اعتراض ہے تو؟ ایمل کا انداز چیلنجنگ تھا۔ حمان کو اس جواب کی توقع نہ تھی۔ تو میں کہوں گا یہ بے جا اعتراض ہے، حمان کہہ کر مڑ جانا چاہتا تھا، مگر ایمل اس کی راہ میں ضدی پن سے حائل ہوئی جو ہونا نہیں چاہتی تھی۔ الشبا کو کتنی بار حق کیا تم نے؟ کتنی بار شوہر کی طرح چھوا اور کتنی بار؟ ایمل کے ایسے ناقابل برداشت سوال پر حمان کی خونخوار گھوری ایمل کی زبان روک چکی تھی۔ کیا بکواس سوال ہے یہ، اپنی حد میں رہو۔ حمان کو ایمل کا یہ عجیب سا انسلٹنگ انداز زہر لگا۔ تبھی وہ بھڑک اٹھا اور ایمل اسے آگ لگا کر خاصی پرسکون لگی۔ اوہ، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پرسنل سوال پوچھ لیا۔ بھئی تعداد تو یاد ہی کہاں ہوگی تمہیں؟ انکاؤنٹیبل میں جانتی ہوں۔ میں نے کہا تھا ہماری لڑائی میں الشبا نہیں آئے گی، مگر یہ سوال میں نے لڑائی نہیں بس ہمدردی میں پوچھ لیا۔ مس تو کرتے ہو گے اسے۔ ایمل کی جلن صاف ظاہر تھی، مگر حمان کو ابھی یہ سمجھنا مشکل تھا کہ یہ لڑکی اس سے ہمدردی کر رہی ہے یا اسے مزید کرب میں جھونک رہی ہے۔ اٹس نن آف یور بزنس، اپنے کام سے کام رکھو۔ حمان نے تنبیہی انداز میں سخت لہجے میں ایمل کو کہا اور مڑا، مگر ایمل جیسی لڑکی اس کے سکون کی دشمن تھی تو کیسے بخش دیتی؟ ارے سنو تو جذباتی انسان، میں تو تمہارے لیے سیڈ فیل کر رہی تھی تبھی کہا۔ آخر کو بڑا جذباتی رشتہ تھا تم دونوں کا، تو جذبات تو کھول کھول کر وارے ہوں گے تم نے بھی اس بیچاری پر۔ میں نے سنا ہے اسے ہڈیوں کا کینسر تھا۔ آئی وش کہ تمہاری محبت ہی اسے بچا لیتی۔ ایمل خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے، مگر اب حمان غصے کے بجائے ایمل کے ہر انداز پر غور کر رہا تھا جو اسے صدمہ پہنچا رہے تھے۔ ایمل کا ہاتھ حمان کی کلائی کے گرد تھا اور نگاہیں حمان کے پتھرائے چہرے پر۔ ایمل، جس بات کا تمہیں ادراک نہیں اس میں اپنی ٹانگ مت گھساؤ۔ میں نے کس سے محبت کی، کس پر جذبات لوٹائے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور بقول تمہارے تم میری ذات کی رسائی کی کسی محول میں رتی برابر بھی شامل نہیں۔ تو ایسی لڑکی کو میں یہ سب کیوں کلیئر کروں، کیوں بتاؤں؟ حمان کے لہجے کی یاس نے ایمل کے تن من میں جھلساؤ برپا کیا اور وہ حمان کے ایسے رویے پر دل سے سلگ گئی۔ وہ بھی تو ظالم اس کے چہرے کے روبرو اپنی اخیر خطرناک آنکھیں لائے برہم سا پھٹ پڑا تھا۔ نو آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ مجھے کچھ جاننا ہے، اور سچ کہا میں تمہاری ذات کی اس فالتو محور میں آنا پسند بھی نہیں کرتی۔ ایمل خود ہی بات کو بدل کر کمال تیور چہرے پر چمکائے منہ پھیرتے آنکھیں چرا گئی۔ حمان نے آج ایمل کی بوکھلاہٹ کا جائزہ بڑا تفصیلی لیا۔ جلن ہی صحیح، مگر حمان کی کچھ دیر پہلے کی برہمی اور اداسی قدرے ہٹ گئی، تبھی وہ تھوڑا بہتر ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایمل نے خود کو لمبا سا کوسا۔ اپنے ارادوں کے ٹوٹتے جڑتے تسلسل نے آج ایمل کو بھی ہلکان اور پریشان کر دیا تھا۔ لعنت ہو تم سب پر، حرامیوں، کہا بھی تھا غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کچھ بھی کرو اس کو مرواؤ۔ نور کے بعد ایک اور ثبوت اس اکبر کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ افضل کی فلک شگاف دہاڑ پر فون کے پار اس کا آدمی بھی کپکپا اٹھا تھا۔ نشانہ چوک جانے کی خبر نے افضل کو وہ پاگل کیا تھا، مگر اپنے آدمی کے اکبر کے شکنجے میں پھنسنے کی خبر تو اس کے جسم کا لہو نچوڑ گئی تھی۔ سرکار، اکبر کو شاید پہلے ہی شبہ تھا، تبھی اس نے اپنے گھر مکمل سیکیورٹی کروا رکھی تھی۔ میں نے ٹھیک نور پر نشانہ باندھا تھا، مگر نہ جانے کیسے خطا ہو کر اس کی بازو پر جا لگا۔ وہ لوگ ہماری سوچ سے زیادہ شاطر ہیں۔ افضل رونگی کا آدمی خوف سے سہما ہوا بولنے کی جسارت تو کر گیا، مگر افضل کا بس چلتا تو فون کے پار ان نکموں کو زمین میں گاڑ دیتا۔ تو تم سب نمک حرام اکٹھے کرنے کا کیا فائدہ ہوا مجھے؟ میں کچھ نہیں جانتا، وہ لڑکی زندہ نہیں رہنی چاہیے، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا، مجھے یہ ہار قبول نہیں۔ افضل نے دل برداشتہ ہوئے زہر خند لہجے میں بے قراری سے بالوں میں انگلیاں پھیری، مگر وہ وہیں پتھر ہوا جب اس کے سامنے رشید ڈھوسلا اپنے 10-20 آدمیوں کے ساتھ اپنی مونچھ کو تاؤ دیتا ہوا دکھائی دیا۔ افضل کا حلق تک خشک ہوا اور اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر پوری قوت سے بیدار ہوئی۔ ایک زمانہ تھا کہ رشید ڈھوسلا تجھ پر آنکھ بھی بند کر کے یقین کر لیا کرتا تھا، مگر اب تو میرے کام بگاڑنے کے سوا کچھ نہیں کر رہا۔ وہ لڑکی بچ گئی، کہاں گئی تیری طاقت، تیرا ناقابل شکست ہونا؟ رشید ڈھوسلا کی آنکھوں میں مسلسل ملتی ناکامی پر غضبناک حقارت تھی، اور رشید ڈھوسلا کے آدمیوں نے افضل پر گن تانی تھی۔ تبھی وہ ڈرا سا کچھ بولنے کو منمناتے ہوئے آگے بڑھا، مگر رشید ڈھوسلا کی دہاڑ پر اس کے سارے لفظ حلق کے اندر ہی دب گئے۔ اکبر ہے اس کی وجہ، صحیح ایک موقع دے دیں، میں اس لڑکی کو مار کے دم لوں گا۔ افضل نے منت سماجت کے انداز میں درخواست کر کے رشید کا پارا مزید گرما دیا۔ تجھ سے اب مجھے کوئی بہتری کی امید نہیں، ناکارہ ہے تو افضل ہے۔ وہ اکبر ہم جیسے شاطر اور چالاک لوگوں سے مقابلہ کرنے آ گیا اور جیتتا بھی جا رہا ہے، اور ہم یہاں ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال کر بیٹھے ہیں۔ تیرے لیے غیرت کا مقام ہے یہ۔
रशीद ढोसला के लहजे की तज़हीक वो सह रहा था, क्योंकि वो जानता था उस पर रशीद का हाथ ना होता तो न जाने कितनी बार फांसी लग चुका होता। एक मौका दे दें, इल्तिजा है मेरी। अफजल का गिड़गिड़ाना रशीद को भी लुत्फ दे रहा था। वैसे भी अभी वो अगर अफजल को मार देता तो नए थानेदार ने वैसे ही आकर नाक में दम कर देना था, और जब तक इस थानेदार को भी रशीद खरीदता तो उसमें बहुत वक्त लग सकता था। तभी वो अपनी चालाक और मक्कार फितरत के मुताबिक अफजल को आखिरी मौका देने का फैसला ले चुका था। रशीद ढोसला इलेक्शन तक कोई मजीद खून खराबा नहीं चाहता था, मगर इसके बावजूद अफजल पर उसकी खास और कड़ी नजर भी थी। ठीक है, खुद जाओ उस लड़की को मार दे, अब तेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं। कल अकबर यहाँ आएगा, खबर मिली है, लिहाजा वहां जाकर तुझे अपना काम करना होगा। याद रखी अफसले, तेरे पास आखिरी चांस होगा। रशीद ढोसला ने आंखों में हकारत भरे तनबीही अंदाज में उसे वार्न किया और नखवतपन से एक बार फिर मूंछ को ताव देते अंदाज में वापस मुड़ा। उसके जाते ही रशीद के आदमी भी मुड़ गए। अफजल को अपनी इज्जत और जान दोनों को बचाने के लिए नूर को मारना था, और अब उसके अंदर की आग पहले से ज्यादा भड़क उठी थी। जख्मी शेर की मानिंद फुनकार भरता वो हर शय तहस नहस कर देने की हद तक खतरनाक लग रहा था। आप मुझे ऐसे नाश्ता करवा रहे हैं जैसे मैं छोटी सी बेबी हूँ। रात की बनिस्बत इस वक्त नूर ना सिर्फ फ्रेश थी, बल्कि शोहरे नामदार से खिदमत करवाने के बाद मुस्कुराती हुई उन्हें भी फ्रेश कर गई। जो ब्रेड के साथ बटर लगाए उसको खिलाने में बड़े पेशावराना अंदाज में थे। हाँ, बेबी ही हो, और वो भी हिला हुआ बेबी, अकबर ने शरारत से कहकर उसे बाइट लगवाई और नूर को दूध के ग्लास का सिप भरने का इशारा किया, जिस पर वो फर्माबरदारी से अमल कर गई। दिमागी भी और जिस्मानी भी। नूर की हंसी इतनी पाकीज़ा और अछूती थी कि अकबर भी ना चाहते हुए भी मुस्कुराते रहे। उसकी हंसी का एहतराम किए वो उसका साथ दे रहे थे। मैं अब तुम्हें रात को मिलूंगा नूर, प्लीज रोना मत और बुआ से कोऑपरेट करना। यहाँ सब सिक्योरिटी पहले से डबल है, लिहाजा डरने की जरूरत नहीं। अकबर फौरी मुस्कान खत्म किए संजीदा सा हुए और नूर भी उदास होकर सर हिला गई। दिल तो उसका अकबर से दूर होने पर कांप सा गया था, मगर वो उनको परेशान भी नहीं करना चाहती थी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। नूर ने मजीद एक बाइट लेते हुए अकबर को देखा और उनको भी उसकी बात से कुछ तसल्ली हुई। गुड, मुझे बहुत से मामला देखने हैं, मैं यहाँ बंद कर रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम आज बस आराम करना और कमरे से निकलने की जरूरत नहीं। बुआ अम्मा खुद तुम्हारे पास आएंगी, तो जो चाहिए हो उनको बता देना। अकबर उसे आखिरी बाइट खिलाए दूध का ग्लास भी फिनिश करवाते बर्तन साइड पर रखते हुए समझाते रहे। अगर आप चाहिए हुए तो। नूर की जज्बातियत का असर नौ जागना भी अकबर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तभी उसे देखकर यही सोच रहे थे कि इस लड़की को कैसे मुतमईन करें। कितना चाहिए हो तुम्हें, एक बार बता दो नूर। हल्की फुल्की खफकी लिए वो पूछ कम डांट ज्यादा रहे थे, जिस पर नूर भी उदास होने की बजाय उनकी मासूम सी नाराजगी पर मुस्कुरा दी। एक बार नहीं, हमेशा, हर वक्त। ये लड़की बेचारे सीधे साधे अकबर पर आफत की तरह ही भारी थी, और तशवीश की बात यह थी कि वो उनसे जरा शर्माती तक ना थी। सारे काम वाम छुड़वाकर घर बिठाने वाले काम हैं तुम्हारे, कुछ रहम करो मुझ मासूम और सीधे साधे शरीफ बंदे पर। अकबर की नजाकत पर अब तो नूर हंसी थी, और वो उस वक्त हंसती हुई अकबर का दिल भी मुतासिर कुन हद तक हिला गई थी। अच्छा ना, सोरी जाएं आप, मैं रह लूंगी। नूर का मासूमियत से मान जाना अकबर को भी अच्छा लगा था। तुम मेरे लिए अहम हो नूर, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो जज्बात हैं वो मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। अकबर की नरमी और उन्स में लिपटी बात पर नूर का चेहरा खिल उठा था। मैं आपको अच्छी लगी ये इसलिए थी, जब प्यारी लगूंगी तो ज्यादा सारी। ठीक है, अब आप जाएं, वरना फिर मेरी वजह से देर हो जाएगी। अकबर तो उस लड़की के नए नए बेबाक रूप देखकर हैरत और फिक्र में मुब्तला थे। हल्के से कंफ्यूज भी थे, क्योंकि ये सब उनके लिए अचानक और नया था। पागल, ध्यान रखना अपना, अल्लाह हाफिज। अपने गाल से उसका हाथ हटाते हुए वो उसे बच्चों की तरह पागल कहकर हंसाते उठ खड़े हुए। आई लव यू। नूर की मुस्कुराती आंखों और मीठे शीरी अल्फाज ने अकबर को एक बार फिर धचका दिया। वो बेहद पुरसकून और खुश थी। थप्पड़ खाओगी अब, इतना धचके एक साथ मत दो। अकबर के खजल होने पर और मसनूई बरहमी के साथ कहने पर वो अपना थप्पड़ खाओगी अब, इतना धचके एक साथ मत दो। अकबर ने खजल होते हुए मसनूई बरहमी के संग कहा। वो खिलखिलाकर हंस दी। आई लव यू सो मच। जाएं भी, कहकहा लगाते हुए वो फुल शरारती मूड में अकबर का खासा जब्त आजमा रही थी, मगर वो भी मुस्कुराते हुए एक बार उस पागल को देखकर बाहर की सिमत निकल गए, और उनके जाते ही नूर का चेहरा भी नूर से रोशन हो गया था।